हाय बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हो? आप सब संडे स्कूल मिस कर रहे होंगे ना? यस, हमें पता था। इसलिए हमने आपके लिए लाया है सियोन चिल्ड्रंस वीक। यस, आपने सही सुना है, यानी वर्चुअल यानी ऑनलाइन वीडियोस आपके लिए। तो बच्चों, अब आप बोर नहीं होंगे क्योंकि अब हम सीखेंगे और करेंगे सॉन्ग, मेमोरी वर्स, ड्राइंग, क्राफ्ट और हम सुनेंगे स्टोरीज। वाह! इतना ही नहीं, हम जानेंगे बाइबल फैक्ट्स भी। तो बच्चों, बी रेडी। हम सब आपको मिलेंगे सियोन चिल्ड्रंस वीक में मंडे 29 जून को शाम 5 बजे YouTube में, और अपने दोस्तों को भी दिखाना साथ। तो बी रेडी, हम आपका इंतजार करेंगे। बाय बाय। ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஜெபிப்போம். प्रार्थना करेंगे। ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே, स्तुति हो राजा। நன்றி உள்ளது எங்களோடு கூட எங்களை துதிக்கிறோம். धन्यवाद करते प्रभु। यीशु मसीह आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। கிறிஸ்து இயேசுவின் இரத்தத்தால் ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். சேனைகளின் கர்த்தாவே, सेनाओं के परमेश्वर, இந்த நல்ல அருமையான வேளைக்கு நன்றி ये செலுத்துகிறோம். अच्छे समय के लिए धन्यवाद। இந்த நாளிலும் கூட इस दिन में भी உம்மை ஆராதிக்க, आपकी आराधना உம்மை करने, ஸ்தோத்திரிக்க, आपकी महिमा करने, உம்மோடு உறவாட आपके साथ रिश्ता கர்த்தர் நல்ல जोड़ने, தந்த தருணத்திற்காய் ஸ்தோத்திரம். प्रभु आपने दिया हुआ अच्छा मौका के लिए धन्यवाद। பகலே கிரியை செய்கிற சகல வல்லமைகளை इस क्षेत्र में क्रिया करने वाले सारे दुष्ट क्रियाओं இயேசு को கிறிஸ்துவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்திலே यीशु मसीह के अधिकार के नाम से கடிந்து அப்புறப்படுத்தி தடைகட்டி ஜெபிக்கிறோம். धमका कर नष्ट कर कर प्रार्थना करते தொடக்கம் हैं। முதல் இறுதி வரை शुरुआत से अंत तक உம்முடைய பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியில் இருக்கட்டும். आपका उपस्थिति हमारे बीच में रहने கிறிஸ்து पाए। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே, मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता। ஆமென். आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आपको मिलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। हम सब मिलकर अभी परमेश्वर की उपासना करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया. நாம் யாவரும் இணைந்து இந்த வேளையிலே நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை நாம் மகிமைப்படுத்த போகிறோம். ஒரு சில பாடல்களை நாம் பாடி கர்த்தரை நாம் ஆராதிக்கலாம். முதலாவதாக ஒரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம். பாடல் நம்பர் 23. பாடல் நம்பர் 23, கீத் நம்பர் 23.
பஞ்சகாலோ பெருகிடவே நாளும் தம் தஞ்சமையானாரே. பஞ்சகாலம் பெருகிடவே நாளும் தம் தஞ்சமையானாரே. அங்கும் இங்கும் நோய்கள் பரவி வந்தாலும் அடைக்கலம் அளித்தாரே. அங்கும் இங்கும் நோய்கள் பரவி வந்தாலும் அடைக்கலம் அளித்தாரே. அல்லேலூயா துதி அல்லேலூயா என்று நாங்கள் இயேசுவை பாடிடுவேன். அல்லேலூயா துதி அல்லேலூயா என்று நாங்கள் இயேசுவை பாடிடுவேன். இத்தனை கிருபைகள் நித்தமும் அருளிய கர்த்தரை கொண்டாடுவேன். இத்தனை கிருபைகள் நித்தமும் அருளிய கர்த்தரை கொண்டாடுவேன். களிப்போடு விரதமை சேர்த்திட என் கர்த்தரை வருவாரே. களிப்போடு விரதமை சேர்த்திட என் கர்த்தரை வருவாரே. அவளோடு நாமும் வானத்தை நோக்கி அனுதினம் காத்திருப்போம். அவளோடு நாமும் வானத்தை நோக்கி அனுதினம் காத்திருப்போம். அல்லேலூயா துதி அல்லேலூயா என்று நாங்கள் இயேசுவை பாடிடுவேன். அல்லேலூயா துதி அல்லேலூயா என்று நாங்கள் இயேசுவை பாடிடுவேன். இத்தனை கிருபைகள் நித்தமும் அருளிய கர்த்தரை கொண்டாடுவேன். இத்தனை கிருபைகள் நித்தமும் அருளிய கர்த்தரை கொண்டாடுவேன். हालेलुया हालेलुया। एक मराठी गीत गाएंगे, गीत नंबर 161. ஒரு மராட்டி பாடலை பாடுவோம், பாடல் नंबर 161. हम सब ताली बजाकर आवाज उठाकर गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे. राजा येशूवाला, राजा येशूवाला, शैतानाला जिंकायला राजा येशूवाला, शैतानाला जिंकायला राजा येशूवाला. घालवूनी पापे आणि दुःख गोर, घालवूनी पापे आणि दुःख गोर, पूर्ण शांती द्यावायला राजा येशूवाला, पूर्ण शांती द्यावायला राजा येशूवाला. राजा येशूवाला, राजा येशूवाला, राजा येशूवाला, राजा येशूवाला, शैतानाला जिंकायला राजा येशूवाला, शैतानाला जिंकायला राजा येशूवाला. आनंदी आनंद झालो पाप मुक्त, आनंदी आनंद झालो पाप मुक्त, मला शुद्ध करायला राजा येशूवाला, मला शुद्ध करायला राजा येशूवाला. राजा येशूवाला, राजा येशूवाला, राजा येशूवाला, राजा येशूवाला, शैतानाला जिंकायला राजा येशूवाला, शैतानाला जिंकायला राजा येशूवाला. वधस्तंभावरी प्राण देता झाला, वधस्तंभावरी प्राण देता झाला, जगताचा त्राता झाला राजा येशूवाला, जगताचा त्राता झाला राजा येशूवाला. राजा येशूवाला, राजा येशूवाला, राजा येशूवाला, राजा येशूवाला, शैतानाला जिंकायला राजा येशूवाला, शैतानाला जिंकायला राजा येशूवाला. राजाचा तो राजा, प्रभूचा तो प्रभू, राजाचा तो राजा, प्रभूचा
हालेलुया। अभी हम एक हिंदी गीत गाएंगे, गीत नंबर 395 और हिंदी பாடலை நாம் பாடலாம். பாடல் நம்பர் 395. நாம் யாவரும் உற்சாகமாய் இந்த பாடலை நாம் பாடி நம் கர்த்தரை ஆராதிக்கலாம். ஹalleluya. सब खड़े हो जाएंगे. நாம் யாவரும் நம்முடைய ஸ்தானத்திலே எழுந்து நாம் கர்த்தரை ஆராதிக்கலாம்.
अभी सब हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। हालेलुया। इतना समय हम बैठकर परमेश्वर की महिमा के लिए भजनों को गाए हैं। हालेलुया। अभी इस समय में हम हालेलुया ओ परमेश्वर पिता, ओ प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जो हमारे साथ रहकर हमें अगुवाई देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, वो परमेश्वर की हम उपासना करने वाले हैं। हालेलुया। मुंह खोलकर दिल के गहराई से हालेलुया हमें जीवन दिया हुआ परमेश्वर की हम उपासना करेंगे। पिछले पूरा हफ्ता परमेश्वर हमें संभाला, हमारा देखभाल किया, हर एक विपत्ति से आपत्ति से परमेश्वर ने हमें बचाया। हालेलुया। கடந்த வாரம் முழுவதும் கர்த்தர் நம்மை கண்ணின் கருமணியை போல ஓ காத்து ஜீவன் சுகம் பலன் தந்து கர்த்தர் நம்மை நடத்தினார். ஓ ஹalleluya. ஓ அந்த தேவனை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு நாம் கர்த்தரை துதிக்கலாம். ஹalleluya. நாம் வாய்களை திறந்து கர்த்தரை ஆராதிக்கலாம். ஆராதனைக்கு ஹalleluya தகுதியானவர். ஓ ஹalleluya. ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிற தெய்வம் நம்முடைய தெய்வம். ஹalleluya. பாவம் நிறைந்த உலகத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஹalleluya. ஓ பரிசுத்தமுள்ள தேவனை நாம் பரிசுத்த உள்ளத்தோடு நாம் ஆராதிக்க வேண்டும். हालेलुया. पाप भरी हुई जगत में हम जी रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना कर रहे हैं वो पवित्र है. हालेलुया. इसलिए उसकी उपासना करने वाले उसके प्रजा हम भी पवित्रता के साथ उसकी उपासना करना है. हालेलुया. यदि हमारे मन में परमेश्वर को न बाने वाले, वो प्रभु को प्रसन्न न करने वाले वो कार्य को यदि रखकर हम प्रभु की उपासना करेंगे तो उस उपासना में परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए इस समय अपने आप को जांच कर हालेलुया सारे पाप की क्रियाओं को यीशु मसीह के पवित्र रक्त के द्वारा वो धो कर हालेलुया प्रभु के वचनों के द्वारा अपने आप को शुद्ध करते हुए पवित्र दिल से हम परमेश्वर की उपासना करेंगे. हमारा परमेश्वर सारोन का गुलाब है. ओ हालेलुया. 10,000 से भी सुंदर है, श्रेष्ठ है. वो परमेश्वर हमारे लिए कलवरी में हमारे पापों के कारण देखने का लायक नहीं बना. उसका हालेलुया शरीर पूरा गाओं से भरकर हालेलुया हम देख नहीं सकते ऐसा उसका रूप बन गया. प्यारे प्रजा, ओ किस कारण ऐसा परमेश्वर का रूप बना? तुम्हारा पाप, हमारा पाप, सभी लोगों के पापों के लिए प्रभु का चेहरा इस तरह हालेलुया बन गया है. परमेश्वर की प्रजा, आपको पवित्र किया हुआ परमेश्वर के रक्त को पाप कर 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 पाओ के नीचे कुचल नहीं देना. हालेलुया. हालेलुया. ओ रमा शतुली रिबी अंतरबा. अनुग्रह के काल में हम जी रहे हैं. हालेलुया. ओ परमेश्वर के दया को तुच्छ नहीं जानना, उसका तिरस्कार नहीं करना. इसी वक्त पश्चाताप करते हुए परमेश्वर की ओर फिरिएगा. ओ हालेलुया. सर्व उत्तम परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखकर कहेंगे, प्रभु आप ही मेरे लिए सब कुछ है. परमेश्वर मैं आपका हूँ. प्रभु आप मेरे हैं. परमेश्वर प्रभु நான் உம்முடையவன் ஆண்டவரே, நீர் என்னுடைய தேவன் ஆண்டவரே, நான் உம்முடைய பிள்ளை அப்பா, நீர் என்னுடைய தந்தை ஆண்டவரே. என்னுடைய கரத்தை பிடித்து தெய்வமே ஒவ்வொரு நாளும் நீர் என்னை நடத்தி
நடத்துவீராக. என்னுடைய பாதங்கள் ஆண்டவரே சறுக்குகிறதான வேளையிலே உம்முடைய கரம் என்னை தாங்குகிறது, உம்முடைய கரம் என்னை ஏந்துகிறது ராஜா. உம்முடைய அன்பு எவ்வளோ பெரியது, எத்தனை பெரியது அப்பா. உம்முடைய அன்பை எண்ணி நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம். வாய்களை திறந்து உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஓ உன்னத தேவனை நாம் வாழ்த்தி பாடுவோம். ஹல்லேலூயா. இப்பொழுது ஒரு பாடலை பாடி நாம் கர்த்தரை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஓ நாம் ஆராதிக்கலாம். ஆமென் ஜீசஸ். தன்யவாத். ஹல்லேலூயா. शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा, शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता,
सब कुछ है चलो और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। परमेश्वर हमारे लिए हालेलुया सब कुछ बनकर है। हालेलुया एक माता के समान परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। एक पिता के समान प्रभु यीशु हमें संभालता है। एक भाई के समान परमेश्वर हमारी रखवाली करता है। एक मालिक के समान हमारा परमेश्वर प्रभु हमारा देखभाल करता है। हालेलुया हमारा परमेश्वर को ओ किसी भी रूप में हम अपना सकते हैं। माँ के जैसे, पिता के जैसे, मालिक के जैसे। हालेलुया वो एक बड़े भाई के समान हमारा प्रभु को हम अपना सकते हैं। நம்முடைய தேவனை ஹalleluya ஒரு தந்தையை போல, ஒரு தாயை போல, ஒரு மூத்த சகோதரனை போல, ஒரு ஹalleluya எஜமானை போல, ஒரு ராஜாவை போல ஓ ஹalleluya தேவனை ஹalleluya நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். எல்லா விதத்திலும் ஹalleluya நமக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர் நம்முடைய தேவன். ஹalleluya அவரை நம்பி இருக்கிற பிள்ளைகளை ஒருபோதும் தேவன் கைவிடுவதில்லை. ஹalleluya நாம் அவரை நம்பி இருக்கிறபடினால நாம் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. हालेलुया हम परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा रखने के कारण प्रभु यीशु को देखकर प्रभु आप हमारा सब कुछ है। प्रभु आप हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारे बड़े भाई है, हमारे सब कुछ है परमेश्वर। ऐसे कहकर परमेश्वर को पुकारते समय परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ बनकर हमारे सारा गटीपन को परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया हालेलुया इतना अच्छा परमेश्वर को अपनाया हुआ हालेलुया प्रजा धन्य है। हालेलुया हालेलुया हम सब हालेलुया हमारे परमेश्वर को धन्यवाद के हृदय के साथ ताली बजाकर उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। நாம் யாவரும் ஹalleluya கரங்களை தட்டி ஹalleluya ஓ தகப்பனாயிருக்கிற, தாயாயிருக்கிற, நண்பனாயிருக்கிற, ஓ மூத்த சகோதரனாயிருக்கிற நம்முடைய தேவனை ஓ கரங்களை தட்டி ஆண்டவரே முழுமையாய் உம்மையே நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் ஐயா. உம்மை அல்லாமல் நாங்கள் யாரிடத்தில் செல்லுவோம், எங்கே போவோம் ஆண்டவரே? நீரே எங்களுக்கு எல்லாவற்றிற்கும் எல்லாவுமாயிருக்கிறீரப்பா. எங்கள் கேடகமே, எங்கள்
சிகரமே சிகரமே உம்மை வாழ்த்துகிறோம், உம்மை போற்றுகிறோம் என்று சொல்லி கரங்களை தட்டி நாம் கர்த்தரை துதிக்கலாம். ஹalleluya ஹalleluya. ஒருவரும் ஹalleluya வாயை ஹalleluya மூடிக்கொண்டு நிற்க வேண்டாம். ஹalleluya வாய்களை திறந்து உற்சாகமாக ஹalleluya கர்த்தரை துதிக்கலாம். வீடா இருந்தாலும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்கள் மத்தியிலே அசை வாடிக்கொண்டு இருக்கிறார். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். கர்த்தருடைய கண்கள் ஒவ்வொருவர் மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது. ओ परमेश्वर के आंखें हर एक के ऊपर लगा हुआ है. हालेलुया. इसलिए मुंह खोल कर हालेलुया आवाज उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. परमेश्वर आपकी स्तुति हो डैडी, स्तुति हो राजा. धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर. हमारा परिस्थिति ओ कैसे भी क्यों ना हो परमेश्वर, यदि आप हमारे साथ रहेंगे तो परिस्थिति को आप हालेलुया बदल देंगे प्रभु जी. हम विश्वास करते हैं. हालेलुया. நம்முடைய சூழ்நிலை எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கும் பொழுது நம்முடைய சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் மாற்றுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया. याईर नाम का आराधनालय का सरदार का बेटी हालेलुया जब मृत्यु के दशा में पड़ी थी, वो आकर परमेश्वर के सामने दंडवंद कर कर प्रभु मेरी बेटी मरने की अवस्था में है, आप आकर उसके ऊपर हाथ रखिएगा ताकि वो चंगा हो जाएगी बोलकर विनती करता है. परमेश्वर उसके विनतियों को सुनकर, उसके आवाज को सुनकर उसके बेटी को चंगा करने के लिए जब जा रहा था हालेलुया, देखो बीच में ही और एक स्त्री हालेलुया परमेश्वर यीशु को छूकर ओ हालेलुया छुटकारा पाई. इतने में समय हालेलुया बीत जाने के कारण घर से लोग आकर कहने लगे हालेलुया सरदार को हालेलुया आप दुखित न देना, उनको हालेलुया परेशान नहीं करना क्योंकि बेटी मर गई. हालेलुया हालेलुया. देखो वो अपने बेटी के चंगाई के लिए प्रभु के चरणों में आया. प्रभु पहुंचने के पहले उसका बेटी हालेलुया मर गई. हालेलुया ओ हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह उसे सुनकर असुनी किया. हालेलुया हालेलुया. देखो प्रभु यीशु मसीह वैसे ही छोड़ नहीं दिया. वो आराधनालय का सरदार को देखकर कहा मत डर, विश्वास कर. हालेलुया हालेलुया. विश्वास कर, निश्चय हालेलुया मैं तेरे साथ हूँ. हालेलुया मैं तुझे छोड़कर नहीं गया हूँ, तेरे साथ आने के लिए मैं तेरे साथ हूँ. हालेलुया हालेलुया. ओ देव பிள்ளைகளே हालेलुया ஆராதனை அப்படியாய் நாம் பார்க்கிறோம். ஹalleluya அந்த வியாதியாய் படுத்திருந்த ஹalleluya அந்த பிள்ளைக்காக அவருடைய தகப்பனார் ஹalleluya கர்த்தரிடத்தில் வருகிறார். ஹalleluya கர்த்தர் ஹalleluya அங்கே செல்வதற்கு முன்பதாகவே அந்த குழந்தை ஹalleluya மரித்து போய்விட்டது. ஹalleluya அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்படியாக கர்த்தரை ஹalleluya துன்புறுத்த வேண்டாம், ஏனென்றால் குழந்தை மரித்து விட்டது. ஹalleluya கர்த்தர் அப்படியாய் அவரை விட்டு விடவில்லை. ஹalleluya அவரை பார்த்து சொன்னார் பயப்பட வேண்டாம். ஹalleluya பயப்பட வேண்டாம், விசுவாசத்தில் உறுதியாயிரு, விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு. ஹalleluya சூழ்நிலை நமக்கு எதிராய் விரோதமாய் இருந்தாலும் நாம் பயப்படக்கூடாது. ஹalleluya நாம் அங்கலாய்க்க கூடாது. நாம் கர்த்தரிடத்திலே விண்ணப்பத்தை வைத்து விட்டோம், அதை நிச்சயமாகவே கர்த்தர் கேட்பார். ஹalleluya கேட்டிருக்கிறார், அதற்கு உத்தரவு நிச்சயமாகவே கர்த்தர் தருவார். ஹalleluya
हालेलुया हालेलुया। देखो उन्होंने विनती परमेश्वर के ऊपर रख दिया है, परमेश्वर ने उनके विनती को सुना है, लेकिन परिस्थिति को देखते समय उनका बेटी तो मर चुकी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने वो आराधनालय के सरदार को ओ हालेलुया वो कह कर देख कर कहा मत डर, विश्वास रख, मेरे साथ हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आपको देखकर कह रहा है आप डरना नहीं, परिस्थिति आपका विरोध होगा तो भी प्रभु आपके साथ है, इसलिए जरूर वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। हालेलुया हालेलुया। देखो वो घर पर गया, परमेश्वर ने वो छोटी लड़की को हालेलुया जो हालेलुया बिस्तर में मरा हुआ स्थिति में पड़ी थी, घर में रोना पीटना आवाज आ रहा था, सभी लोगों को बाहर निकालकर उसके हाथ को पकड़कर तबीता खुमी उठ जा ऐसे कहते ही मरी हुई लड़की उठ गई। हालेलुया। वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। हालेलुया। आप आराधना करने वाला परमेश्वर वही जीवित परमेश्वर है। आपके जीवन में भी परमेश्वर ओ चमत्कार करेगा। आपका स्थिति कैसा भी क्यों ना हो, आप डरना नहीं, केवल विश्वास रखिएगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिएगा, आपके जीवन में भी परमेश्वर ओ चमत्कार करेगा। हालेलुया। அந்த மரித்து போன அந்த சிறு குழந்தையை கர்த்தர் கரத்தை பிடித்து எழுப்பினது போல ஓ ஆவியானவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஓ காணப்படுகிற ஓ எல்லாவித காரியங்களிலும் சூழ்நிலைகளிலும் கர்த்தர் அற்புதம் செய்வார், கர்த்தர் அதிசயத்தை செய்வார்। அதை கண்டவர்கள் எல்லோரும் பிரமித்து हालेलुया கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தினார்கள்। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में करने वाले कार्य को देखकर सभी लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। केवल आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर विश्वास रखकर परमेश्वर की महिमा करना है, हिम्मत को नहीं छोड़ना। हालेलुया हालेलुया। ओ हमारे विश्वास की शुरुआत करने वाला ओ हमारा परमेश्वर यीशु आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए ओ हालेलुया हम सब परमेश्वर से दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मुंह खोलकर आवाज उठाकर ஆண்டவரே எங்களுடைய விசுவாசத்தை துடக்குகிறவரும் முடிக்கிறவரும் ஆகிய கர்த்தாவே எங்களுடைய விசுவாசத்தை உமக்குள்ளாய் திடப்படுத்துவீராக ராஜா, திடப்படுத்துவீராக ராஜா। சூழ்நிலைகளை கண்டு நாங்கள் பயந்து விடாதபடி கலங்கி விடாதபடி விசுவாசத்தில் ஓ முன்னேறி கடந்து செல்ல கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு பலத்தை தாரும், சுகத்தை தாரும் ஆண்டவரே, தைரியத்தை தாரும் என்று சொல்லி நாம் ஒவ்வொருவரும் விண்ணப்பிக்கலாம்। ஹalleluya ஹalleluya। பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார், पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रबशदल बरिबिकदल बलबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। परिशुद्ध ஆவியே பக்தர்கள் துணையாளரே கூட இருப்பவரே குறைகள் தீர்ப்பவரே கூட இருப்பவரே குறைகள் தீர்ப்பவரே தேற்றிடும்
आपको हम धन्यवाद करते राजा, पवित्र आत्मा आपको हम स्तुति करते प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं इसलिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। साथ रहकर ओ हमारे कमियों को परमेश्वर दूर करते राजा, इसलिए आपको कोटि धन्यवाद करते प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, किस रीति से हम प्रार्थना करना है जब हम नहीं जानते मसीहा, उस समय हमारे साथ मिलकर आहे भरकर हमारे लिए प्रभु आप गिड़गिड़ाते डैडी, आप गिड़गिड़ाते प्रभु जी। इतना अच्छा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है राजा, इसलिए धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना में ओ भाग लिए हुए हर एक भाइयों को, बहनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए राजा, आपके सन्निधान में हम दुआ करते प्रभु जी। जिस कार्य के लिए डैडी वो विनती कर रहे हैं परमेश्वर, उसे आप सुनिएगा, सुनिएगा प्रभु जी। और रबा शतुली रिबिया कदरबा और रिबियांता लबा लबा, आपका हाथ कार्य न कर सके ऐसा छोटा नहीं हुआ है परमेश्वर। अपने हाथों को बढ़ाकर हर एक को परमेश्वर आशीष करने के लिए राजा आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सभी लोग हालेलुया स्तुति के साथ आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी आप दया कीजिएगा परमेश्वर। उसके विरोध कार्य करने वाले, मनों को बहकाने वाले सारे दुष्ट क्रियाओं को यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते राजा। छुटकारा के साथ आपका वचन हमारे बीच में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी लोगों को परमेश्वर आप आशीष कीजिएगा। सारा स्तुति महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन आमीन आमीन। ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த நாளிலும் கூட इस दिन में भी காணொளி மூலமாக ये ऑनलाइन के द्वारा தேவ பிள்ளைகளாகி உங்களை சந்திக்க परमेश्वर की प्रजा आपको मिलने के लिए கர்த்தர் பாராட்டின பிரதான சிலாக்கியத்தை எண்ணி प्रभु ने दिखाया हुआ बड़े करुणा के लिए கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்। प्रभु की स्तुति करता हूँ। நீங்கள் எல்லாரும் आप सभी लोग கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே प्रभु यीशु मसीह के अंदर மகிழ்ச்சியாக आनंदित हो, இருப்பீர்கள் என்பதை आनंदित है ऐसे கிறிஸ்துவுக்குள் நான் விசுவாசிக்கிறேன்। मसीहा के अंदर मैं विश्वास करता हूँ। ஹalleluya हालेलुया। நாம் இந்த நாளிலும் தியானிப்பதற்காக எடுத்துக்கொண்ட ஜீவ வசனத்தை आज के दिन में भी ध्यान करने के लिए लिया हुआ परमेश्वर का जीवित वचन நாம் வாசிப்போம்। हम पढ़ेंगे। 2 தீமோத்தேயு दूसरा तिमोथी। எல்லோரும் பரிசுத்த வேதத்தை நாம் கையில் ஏந்திக் கொள்வோம்। सभी लोग पवित्र शास्त्र को हाथ में उठा लेंगे। வீட்டில் தான் இருக்கிறோம் என்று எண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம்। घर पे ही है ऐसे समझकर हम ऐसे खाली नहीं बैठना है। தேவ சமூகத்திலே परमेश्वर की எங்கே நாம் उपस्थिति में கூடுகிறோமோ அங்கே தேவ பிரசன்னம் உண்டாயிருக்கிறது। जिधर हम इकट्ठा होते हैं वहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்ம மத்தியில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார்। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराता है। பயபக்தியோடு கூட ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட ஜீவ வசனத்தை தியானிக்க நம்மை முழுவதும் அர்ப்பணிப்போம்। भय भक्ति के साथ जीवित वचनों को ध्यान करने के लिए परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। 2 தீமோத்தேயு दूसरा तिमोथी முதல் அதிகாரம் पहला अध्याय 2வது வசனம்। दूसरा वचन। நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன், நான் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததை அவர் அந்நாள் வரைக்கும் காத்துக்கொள்ள வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று நிச்சயித்தும் இருக்கிறேன்।
दूसरा तिमोथीस 12 இடையில மூணாவது में इस कारण मैंने इन दुखों को भी उठाया हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर के उस दिन तक रखवाली कर सकता है। விசுவாசத்தில் நிலைத்திருப்பது எப்படி என்ற தலைப்பிலே विश्वास में स्थिर कैसा रह सकते हैं ये विषय में உங்கள் மத்தியிலே आपके बीच में கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்கிறேன். प्रभु के वचनों को मैं बांटना चाहता हूँ। நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன். मैं विश्वास करने वाला परमेश्वर कौन है मैं जानता हूँ। நான் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததை मैं उसके हाथों में जिस कार्य को सौंपा हूँ அவர் அந்நாள் வரைக்கும் उस दिन तक காத்துக்கொள்ள रखवाली करने के வல்லவராய் लिए இருக்கிறார் என்று रखवाली कर सकता है, நிச்சயத்தும் இருக்கிறேன். मुझे निश्चय है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன் मैं विश्वास करने वाला परमेश्वर कौन है मैं जानता हूँ என்று பவுலடிகளார் சொல்கிறார். ऐसे पौलुस कहता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் உலகெத்திசையிலும் பரவி நாம் எல்லோரையும் வீட்டிலே முடக்கி விட்டிருக்கிறது. ओ ये कोरोना वायरस सारे जगत में फैलकर सभी लोगों को घर पर बैठाया है। இந்த நாளிலே इस दिनों में இந்த காலங்களிலே इस कालों में நாம் हम கர்த்தரை விசுவாசிக்க வேண்டும். परमेश्वर पर विश्वास रखना है। நம்முடைய விசுவாசத்திலே हमारे विश्वास में ஸ்தோத்திரம் பதட்டம் இருக்கிறது, घबराहट है, கலக்கம் இருக்கிறது, व्याकुलता है, நம்முடைய விசுவாசத்தின் அஸ்திவாரம் குலுங்குகிறது. हमारा विश्वास का नींव हिल रहा है। நான் விசுவாசித்து விசுவாசித்து விசுவாசத்தில் சோர்ந்து போனேன். हम विश्वास कर 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 विश्वास में कमजोर हो चुके हैं। எம்மட்டும் நான் விசுவாசிப்பது कब तक मैं विश्वास करूं? எவ்வளவோ விசுவாசித்து कितना मैं विश्वास किया, உபவாசித்து उपवास किया, ஜெபித்து प्रार्थना किया, கண்ணீர் விட்டு आंसू बहाया கதறி அழுது और रोकर चिल्लाकर நான் रोया। கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து मैं परमेश्वर की ओर दुहाई दिया। இப்பொழுது நான் புலம்பிக் अभी கொண்டிருக்கிறேன் मैं विलाप कर रहा हूँ என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள். ऐसे आप कह रहे हो। எப்பொழுது இந்த லாக்டவுன் முடியும்? कब ये लॉकडाउन समाप्त होगा? எப்பொழுது இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு ஒரு முடிவு வரும்? कब ये कोरोना वायरस का अंत होगा? யார் இதிலிருந்து விடுதலை தர முடியும்? कौन इसमें से छुटकारा दे सकता இது है? எப்படி மாறக்கூடும் ये कैसा बदल सकेगा? என்று பலவாறான கேள்விகள் நமக்குள்ளே. ऐसे अनेक अनेक प्रश्न हमारे मन में उठता है। இப்படியே இதை சொல்லி சொல்லியே வீடுகளிலே நாம் புலம்பிக் கொண்டு முறுமுறுத்து கொண்டிருக்கிறோம். ये बात को कह कर हम घर पर बैठकर कुड़कुड़ा रहे हैं। நாம் முறுமுறுக்கலாக हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। நம்முடைய முற்பிதாக்கள் இஸ்ரவேலில் சோத்திரம் இஸ்ரவேலர் வனாந்திரத்திலே முறுமுறுத்து மாண்டு போனார்கள் என்பதை நாம் அறிவோம். हमारे कुल पिताएं इजरायली और रेगिस्तान में कुड़कुड़ाकर मर गए, इसे हम सब जानते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எனவே வேதம் நமக்கு உணர்த்துவிக்கிறது. इसलिए वचन हमें समझाता है। புலம்பல் 5 विलाप गीत केवल 5 है। நாம் கர்த்தரை விசுவாசித்து துதித்து ஆர்ப்பரித்து ஆராதித்து மகிழ்ந்து பாடிக்கொண்டிருப்பது 150 சங்கீர்த்தனம். और हम परमेश्वर पर विश्वास कर कर भजन गाने वाला भजन संगीता 150 है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எனவே इसलिए நாம் தைரியமாக हिम्मत के साथ நாம் விசுவாசித்து हम विश्वास करके கர்த்தரை துதி பாடுவோம். प्रभु की स्तुति गीत गाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வேளையில்தான் इस समय में ही உங்கள் விசுவாசம் आपका विश्वास சோதிக்கப்படுகிறது. परखा जा रहा है। நீங்கள் உணர வேண்டும். आप समझ जाना வேதம் है। என்ன சொல்லுகிறது? वचन क्या कहता மார்க் है? 13:13 சொல்லுகிறது, मरकुस 13:13 कहता है, முடிவு பரியந்த நிலை நிற்பவன் अंत तक स्थिर रहने वाला ரட்சிக்கப்படுவான். उद्धार पाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் விசுவாசிக்கிற விசுவாசிகளாகிய நம்முடைய வாழ்விலே प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाले हमारे जीवन में இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலே ये कोरोना पीरियड में நமக்கு நல்ல ஒரு பரீட்சை வைக்கப்பட்டிருக்கு. हमारे लिए एक अच्छा
परीक्षा रखा गया है। யாக்கோபு முதல் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால் याकूब पहले अध्याय में यदि आप पढ़ोगे இந்த ஸ்தோத்திரம் விசுவாச போராட்டம் ये विश्वास का संघर्ष நமக்கு பொறுமையை கொண்டு வரும். हमें धीरज को ले आता है। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் இந்த நாட்களிலே इस दिनों में விசுவாசத்தை பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும். विश्वास को हमें बढ़ाना है, சோர்ந்து போகலாகாது. निराश नहीं होना है। வேதத்தை வாசித்து தியானித்து துதித்து கர்த்தரில் அகமகிழ வேண்டும். वचनों को पढ़कर ध्यान करना है, वचनों में मगन होना है। பவுலடிகளார் पौलुस கர்த்தரை நன்கு விசுவசித்ததினாலே परमेश्वर पर अच्छा विश्वास रखने के कारण அவர் இவ்வண்ணம் சொல்லுகிறார், वो इस प्रकार कहता है, நான் விசுவாசிக்கிறவர் मैं विश्वास करने वाला இன்னார் என்று அறிவேன். परमेश्वर कौन है मैं जानता हूँ। हालेलुया। वो कैसा है मैं जानता हूँ। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டவர் प्रभु यीशु मसीह कैसा है என்பதை பவுல் நன்கு விசுவசித்து அறிந்திருக்கிறார். इसे पौलुस अच्छे से विश्वास कर कर जान लिया है। அந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவு நமக்கு வேண்டும். प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो ज्ञान है वो हमें चाहिए। நாம் இயேசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அறிந்திருந்தோமே ஆனால் यदि यीशु मसीह कैसा है इसे हम यदि जान लेंगे நாம் அவிசுவாசப்பட மாட்டோம். हम अविश्वास नहीं करेंगे, நாம் முறுமுறுக்க மாட்டோம். हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, நாம் வாக்குவாதம் பண்ண மாட்டோம். हम मुंहमारी नहीं நாம் करेंगे, எரிச்சல் அடைய மாட்டோம். हम क्रोधित ना होंगे, நாம் கோபப்பட மாட்டோம். हम गुस्सा न करेंगे। இவ்வளவு நாள் பொறுத்திருந்தாச்சு. इतना दिन धीरज धर कर देखे। இப்போ மின்சார கட்டணங்கள் எல்லாம் வெளிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது. லைட் பில், अभी लाइट बिल सब प्रकट हो रहा है। ஹalleluya. हालेलुया। இவ்வளவு நாள் இருந்ததுக்கு இது வேற ஒரு சோதனையா? इतना दिन थे इसके लिए और एक परीक्षा बढ़ गया எங்க है। வீட்டுக்கு 13,000 வந்திருக்கு. हमारे घर के लिए 13,000 आया है। இனி சர்ச்சுக்கு எவ்வளவு வருமோ? चर्च को कितना आएगा पता नहीं। ஹalleluya. हालेलुया। தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की प्रजा, நீங்கள் விசுவசிக்கிறவர் आप विश्वास करने वाले இன்னார் என்பதை அறிவீர்கள் என்றால் कौन है इसे जानोगे तो பயப்பட வேண்டாம். डरना नहीं। உலகத்தாரே, दुनिया के लोग உலக பழமொழி ஒன்றை சொல்லுகிறார்கள். दुनिया का कहावत कहते हैं, மரம் வச்சவன் தண்ணி ஊத்தாமலியா போயிருவான். जो पेड़ को रखा क्या पानी डाले बिना वो रहेगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா लेकिन அதை விட அதிகமாக उससे भी ज्यादा நம்மை மீட்டு கொண்டவர், हमें उद्धार किया நம்மை हुआ, வாழ வைத்தவர், हमें जिंदगी दिया हुआ, நமக்காக மரித்தவர். हमारे लिए मरा हुआ। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, இதோ மரித்தும் சதாகாலம் உயிரோடு இருக்கிறவர். मरा लेकिन सदा के लिए जीवित है। நம்மை ஒரு பொழுதேனும் हमें कभी भी கைவிடுகிற தேவன் அல்ல. त्यागेगा नहीं। அவர் சொல்லுகிறார், वो कहता है, வானமும் आकाश பூமியும் पृथ्वी ஒளிந்து போம். टल जाएगा। ஹalleluya. आमीन। என் நாமத்தில், मेरे नाम से, ஹalleluya, என் வார்த்தையில் मेरे वचनों में நிலைத்திருப்பவர்கள் स्थिर रहने वाला, அவர்களுக்கு ஒரு நாளும் முடிவில்லை. उनको कोई भी गति न அவர்கள் होगा। என்றென்றையும் நிலைத்திருப்பார்கள். वे लोग सदा सदा के लिए स्थिर रहेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में அறிவு நமக்கு இருக்குமானா यदि ज्ञान हमारे अंदर होगा, இந்த பவுலடிகளாரை போல ये पौलुस के समान நாமும் சொல்லக்கூடும். हम भी बोल सकते அவர் हैं। என்ன சொல்லுகிறார் वो பாருங்கள். क्या कहता है நான் देखिए, விசுவாசிக்கிறவர் मैं विश्वास करने वाला இன்னார் என்று அறிவேன். परमेश्वर कैसा है मैं जानता हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। நான் விசுவாசிக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இன்னார் என்று அறிகிறதுனால நான் எந்த சூழலிலும் பயப்படவோ கலங்கவோ திகைக்கவோ மாறி போகவோ பின்வாங்கி செல்லவோ ஒரு பொழுதும் முறுமுறுக்கவோ மாட்டோம். वो हम विश्वास करने वाला परमेश्वर कौन है इसे मैं जान लेने के कारण कोई भी परिस्थिति में मैं ना कुड़कुड़ाऊंगा ना पीछे हटूंगा। அவர் சொல்லுகிறார், वो कहता है, நான் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததை मैं उसके हाथों में जो सौंप அவர் दिया அந்நாள் வரைக்கும் காத்துக்கொள்ள வல்லவராயிருக்கிறார் என்று நிச்சயித்தும் இருக்கிறேன். उस दिन तक रखवाली कर सकता है ये मुझे निश्चय है। அவர் என்ன ஒப்பு கொடுத்தார்? उसने क्या सौंपा है? 1 பேதுரு 4:19 சொல்கிறது. पहला पत्र 4:19 வாசிக்க कहता है, வேண்டாம். पढ़ना नहीं, அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, उधर लिखा हुआ है ஆத்துமா, आत्मा, அவருடைய ஆத்துமா என்று நாம் அல்லேலூயா எடுத்துக்கொண்டு उसका आत्मा ऐसे हम समझकर இன்னும் அவர் சுவிசேஷம் சொல்லி
அல்லேலூயா. திரளான ஆத்துமாக்களை தேவ சமூகம் கொண்டு வந்திருக்கிறாரே, அந்த எல்லா ஆத்துமாக்களையும் குறித்தும் நாம் எண்ணிக்கொள்ளலாம். देखो वो उसमें लिखा है अपने अपने प्राण को प्रभु के हाथ में सौंप देना है, सौंप दिया है। मतलब हमने जिनको सुसमाचार बताया है उनके प्राणों को भी परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, सौंपना है। हालेलुया, हालेलुया। அவர் அந்த ஆத்துமாவை, वो उस प्राण को, வீட்டில் இருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய ஆத்துமாவை, वो घर में रहने वाले हर एक के प्राणों को முடிவு பரியந்தம் காக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். अंत तक रखवाली करने के लिए सामर्थवान है। हालेलुया, हालेलुया। இந்த விசுவாசம் உங்களுக்கு வேண்டும். ये विश्वास आपके अंदर होना है। எனவே தான் அவர் சொல்லுகிறார், इसलिए वो कहता நான் है விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன். मैं विश्वास करने वाला परमेश्वर कौन है, कैसा है, मैं जानता हूँ। நான் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததை मैं उसके हाथों में जो सौंप दिया அவர் हूँ, அந்நாள் வரைக்கும், उस दिन तक, என் நாள் வரைக்கும், किस दिन तक, உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் जगत के अंत तक என்னை காத்துக்கொண்டு मुझे रखवाली कर முடிய अंत तक கர்த்தருடைய பரிசுத்த சன்னிதானத்தில் நிலைநிறுத்த प्रभु के पवित्र सन्निधान में स्थिर करने के लिए என் விசுவாசம், मेरा विश्वास கர்த்தர் மேல் இருக்கிறது प्रभु के ऊपर है என்பதை அறிவேன். इसे मैं जानता हूँ। உங்கள் விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறது? आपका विश्वास कैसा है? அல்லேலூயா. हालेलुया। உங்கள் விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி நான் சொல்லட்டுமா? आपका विश्वास कैसा है मैं क्या बताऊं? வேத வசனத்தோடு கூட சொல்லுகிறேன். वचन के आधारित में कह रहा हूँ। பரிசுத்த வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் என்னோடு. पवित्र शास्त्र को फिराइएगा। சீடர்கள் இயேசுவை எப்படி அறிந்தார்கள் என்று பாருங்கள். चेले प्रभु यीशु को कैसे जान लिए इसे देखिएगा। மத்தேயு 8ஆம் அதிகாரம் मत्ती 8वां अध्याय 23 லிருந்து 27 வரை. 23 से 27 तक। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து படவில் ஏறின போது जब यीशु मसीह नाव पर चढ़ा, அவருடைய சீஷர்கள் அவருக்கு பின் சென்று ஏறினார்கள். उसके चेले उसके पीछे हो लिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வசனத்திலிருந்து என்ன படிக்கிறோம்? ये वचन में से क्या देखते हैं? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை प्रभु यीशु मसीह அவர்கள் को பின் சென்றார்கள். उसका पीछा किए। நாமும் அவர்களை பின் செல்லுகிற நல்ல விசுவாசிகளும் சீடர்களுமாய் இருக்கிறோம். हम भी यीशु मसीह को पीछा करने वाले उसके चेले हैं। அப்பொழுது படவு அலைகளினால் மூடப்படத்தக்கதாய், देखो लहरों से डूबने जैसे, கடலில் பெருங்காற்று உண்டாயிற்று. ओ झील में बड़ा तूफान उठा। என்னும் மார்க்கு லூக்காவிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. मरकुस और लूका में कहा गया है சுழல் காற்று உண்டாயிற்று. ऐसे बड़ी आंधी हो गई है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள் அந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? वचन क्या कहता है? நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன். मैं विश्वास करने वाला परमेश्वर कौन है मैं கர்த்தராகிய जानता இயேசு हूँ। கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டவர் என்கிற அறிவு நமக்கு வேண்டும். प्रभु यीशु मसीह कैसा है ये ज्ञान हमारे अंदर होना है। அந்த அறிவு இருந்தால் பவுலை போல தைரியமாக நாம் சுவிசேஷம் சொல்லி கர்த்தருக்காக மூச்சு கடைசி வரையிலும், அல்லேலூயா, நம்முடைய மூச்சு இருக்கும் அளவும் கர்த்தருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கலாம். ज्ञान यदि हमारे अंदर होगा तो आखिरी तक प्रभु के लिए पौलुस के समान हम प्रभु के लिए जी जल कर उठ सकते हैं। உலகத்தை குறித்தான கவலைகள் பாரங்கள் வேண்டாம். दुनिया की चिंता हमें नहीं चाहिए। கர்த்தராகிய இயேசுவை விசுவாசிக்கிற அறிவு இருக்குமானா இப்படியாய் பவுலை போல நமக்கு எதை குறித்தானும் கவலை இல்லாதிருக்கும். प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्ञान यदि हमारे अंदर होगा तो कोई भी बात के बारे में हम चिंता नहीं करेंगे। வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போகும், आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, தேவ சித்தம் செய்கிறவர்களோ प्रभु की इच्छा को पूरा करने वाले என்றென்றைக்கு நிலைத்திருப்பார்கள். युगान युग स्थिर रहेंगे। நீங்கள் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் यदि आपको स्थिर रहना है तो வானத்தையும் பூமியும் சமுத்திரத்தையும் பூமியில் அடங்கிய யாதென்றை குறித்தான கவலைகளை பாரங்களை மாற்றிவிட்டு இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் முழு விசுவாசத்தை வைப்போம். आपके संसार के सारे चिंताओं को हटाकर यीशु के ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास रखेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। படவு அலைகளினால் மூடப்படத்தக்கதாய், देखो लहर से वो पूरा नाव पानी से डूबने जैसे கடலில் பெருங்காற்று சூறாவளி உண்டாயிற்று. ओ झील में बड़ी तूफान उठी। அந்த சூறாவளி என்ன செய்துட்டு? वो बड़ी तूफान ने क्या அந்த किया? படகிலே நித்திரையாய் இருந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் சீடர்களையும்
முழுவதுமாய் நிரப்பிற்று जो தண்ணீரால். सो रहा था यीशु मसीह को और उसके चेले सभी लोगों को पानी से भर दिया। ஹalleluya. हालेलुया। படவு அலைகளால் மூடப்படத்தக்கதாக. और देखो लहरों से नाव हालेलुया ढक गया था। மார்க்கு லூக்கா அதிலே பார்க்கிறோம், நாங்கள் மோசம் போகிறோம் ஐயரே. ओ उसमें हम मार्कुस और लूकास में देखते हैं हम नष्ट होते जा रहे प्रभु। இதிலே மத்தேயு 25ல சொல்லப்பட்டிருக்கு, நாங்கள் வடிந்து போகிறோம். और मत्ती 25 में कहा है कि हे प्रभु हम नष्ट होते जा रहे என்ன हैं। ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது, நாங்கள் மடிந்து போகிறோம், உமக்கு கவலை இல்லையா? प्रभु हम गिरते जा रहे हैं, हम अधम होते जा रहे हैं, क्या आपको चिंता नहीं है? ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை प्रभु यीशु मसीह को முழு விசுவாசத்தோடு கூட पूरा विश्वास के साथ பின்பற்ற தொடங்குற போது ओ जब पीछा करने के लिए शुरुआत किए, சுழல் காற்று, ओ बड़ी आंधी, பெருங்காற்று बड़ी आंधी உங்களுடைய விசுவாச வாழ்க்கை என்ற படகிலே வந்து மோதி அடிக்கும். आपके विश्वास के नाव में आकर टकराएगा। ஆனாலும் लेकिन கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु मसीह நம்மோடு கூட हमारे साथ அன்று சீடர்களோடு கூட தன்னுடைய மாம்ச கண்களுக்கு வெளிப்பட்டவராக அவர்களோடு கூட இருந்தும் ओ अपने वो सारे चेलों के साथ उसके उनके शारीरिक आंखों में दिखने जैसे परमेश्वर यीशु प्रकट होने के बावजूद அவர்கள் பயந்து கலங்கினார்கள். वे लोग डरने लगे, व्याकुल होने लगे, घबराने लगे। ஹalleluya. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். स्तुति हो। நாம் எப்படி இருப்போம்? हम कैसे रहेंगे? கண் முன்னால கண்ட இயேசுவை, இயேசு நம்மோடு கூட இருக்கிறார், நமக்கு ஏன் கலக்கம் பயம் என்று சொல்லி நாம் தைரியமாய் இருப்பதை விட்டுவிட்டு ஸ்தோத்திரம் பயந்து கலங்கின சீடர்களை போல இருக்கிறீர்களா? क्या देखो आंखों के सामने यीशु मसीह है, उनको देखने के बावजूद व्याकुल हुए, घबराए हुए, वो चेलों के समान आप भी जी रहे हो क्या? நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்? आप कैसे हो? எப்படி இருக்கிறீர்கள்? कैसे आपका जीवन है? சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். जरा जांच कर देखिएगा। ஆம், அது மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, நாம் இயேசுவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட உடனே हम यीशु को उद्धारकर्ता के नाम ग्रहण करने के बाद நம்முடைய விசுவாச வாழ்விலே हमारे विश्वास के जीवन में இப்படியான சுழல் காற்றுகள், ऐसे आंधियां, பெருங்காற்றுகள், बड़ी आंधियां, மோசம் போய் விடுவோமோ, क्या हम नष्ट हो जाएंगे? மடிந்து விடுவோமோ, क्या हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा? அழிந்து விடுவோமோ? क्या हम अधम हो जाएंगे? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர்களோடு கூட இருந்தும் பயம் கலக்கம். प्रभु यीशु मसीह उनके संग रहने के बावजूद उनके अंदर डर आ गया। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து लेकिन हमारा प्रभु यीशु நம்மை मसीह பார்த்து என்ன சொன்னார்? हमें देखकर क्या कहता है? உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் जगत के अंत நான் तक உங்களோடு கூட இருப்பேன், मैं तुम्हारे संग रहता உங்களை हूँ, விட்டு விலகுவதில்லை, मैं तुम्हें नहीं உங்களை छोड़ूंगा, ஒருபொழுதேனும் तुम्हें கைவிடுவதில்லை. कभी नहीं त्यागूंगा। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய வார்த்தை प्रभु का ஆம் वचन என்றும் ஆமென் என்றும் हाँ இருக்கிறது. और अमीन है। இந்த சீடர்கள் ये चेले பயந்தார்கள், डरने लगे, அவிசுவாசப்பட்டார்கள். अविश्वास किए, அவர்களை பார்த்து उनको நம்முடைய देखकर தேசத்திற்கு வந்த அப்போஸ்தலராகிய தோமாவை பார்த்து हमारे देश में जो प्रेरित बनकर आया थोमा को देखकर கர்த்தர் என்ன சொன்னார்? परमेश्वर ने क्या कहा? ஹalleluya. हालेलुया। நீ கண்டதால் விசுவாசித்தாய், तू मुझे देखकर विश्वास किया, காணாமல் விசுவாசிக்கிறவர்கள் अनदेखे विश्वास करने वाले பாக்கியவான்கள். धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। நீங்கள் வீடுகளிலே உட்கார்ந்து கொண்டு இந்த கொரோனா வைரஸை கண்டு பயந்து கொண்டு கலங்கி கொண்டு வீடுகளிலே புலம்பிக் கொண்டு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற உங்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீ கண்டதால் விசுவாசித்தா தோமா, காணாமல் விசுவாசிக்கிற அல்லேலூயா வீடுகளில் இருக்கிற விசுவாசிகளாய் உங்களை பார்த்து भाग्यवान देखो जो घरों में बैठकर परमेश्वर पर विश्वास करने वाले आपको देखकर परमेश्वर कहता है आप धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर को आपने देखा नहीं लेकिन उस पर विश्वास करते हो। यीशु मसीह पर विश्वास कर उसका पीछा करते समय आपका जीवन के जहाज में ओ आंधी तूफान कितना भी तेजी से आकर टकराए, वो बड़ी आंधी अनेक निंदा अपमान हो सकता है, अकाल हो सकता है, ये अनेक प्रकार का कमियां हो सकता है, कर्जा हो सकता है, बीमारी हो सकता है, दुर्बलता हो सकता है, महामारी हो सकता है, किस प्रकार का भी परिस्थिति क्यों ना हो
உங்களோடு கூட आपके साथ கர்த்தர் இருக்கிறார். परमेश्वर இந்த है, சீடர்களோடு கூட ये चेलों के साथ கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु मसीह நித்திரையாயிருந்தார். ओ सो रहा था, அவரை தட்டி எழுப்பினார்கள். उनको उठाए, அவர் உடனே எழுந்து நின்று கொண்டு तुरंत वो उठकर அவர்களை கடிந்து கொள்கிறார். उनको डांटता है। 26வது வசனம் சொல்கிறது, 26वां वचन कहता है, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார், प्रभु यीशु ने उनसे कहा, அற்ப விசுவாசிகளே, हे अल्प विश्वासियों, ஏன் பயப்படுகிறீர்கள் क्यों डरते हो? என்று சொல்லி ऐसे कहकर எழுந்து उन्हें उठाकर காற்றையும் கடலையும் आंधी और तूफान को அதட்டினார். और डांटा, உடனே மிகுந்த அமைதல் உண்டாயிற்று. तुरंत बड़ा शांत हो गया। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தையை இன்றைய நாளிலே தியானித்துக் கொண்டிருக்கிற தேவஜனமே, परमेश्वर यीशु मसीह के वचनों को ध्यान करने वाले परमेश्वर की प्रजा, அந்த சீடர்களைப் போல நீங்கள் பயப்பட்டு கலங்க வேண்டிய அவசியம் वो இல்லை. चेलों के समान आपको डरना और घबराने का कोई जरूरत नहीं है, ஏனென்றால் உங்களுக்கு நல்ல சர்டிபிகேட் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். பாக்கியவான்கள், பாக்கியவதிகள். क्योंकि परमेश्वर ने आपको अच्छा सर्टिफिकेट दिया है कि आप धन्य हैं, भाग्यवान हैं। ஹalleluya, हालेलुया। அற்ப விசுவாசங்கள் நம்முடைய வாழ்விலே வரும் பொழுது अल्प विश्वास हमारे जीवन में आते समय இயேசு கிறிஸ்து கடிந்து அகற்றினது போல, जैसे यीशु मसीह ने डांट कर हटा दिया, ஏனென்றால் அவிசுவாசத்தை கொண்டு வருகிறது பிசாசின் கிரியை. क्योंकि अविश्वास को शैतान लेकर आता है। விசுவாசம் இல்லாமல் வருவது யாவும் பாவமே. विश्वास के बिना जो कुछ आता है सब कुछ पाप ही है। விசுவாசம் இல்லாமல் கர்த்தருக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம். विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। விசுவாசிக்கிறவர் பிழைப்பார். विश्वास करने वाला जिएगा, விசுவாசிக்கிறவர் கெட்டு போவதில்லை. विश्वास करने वाला नष्ट नहीं होगा, விசுவாசிக்கிறவர் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होगा। ஹalleluya, आमेन, ஆமென். आमेन। நீதிமான் விசுவாசத்தால் பிழைப்பார். धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। ஆமென். आमेन। அவனமாக उसी तरह ஹalleluya, அந்த அற்ப விசுவாசி, அந்த அற்ப விசுவாச தன்மைகளை கொண்டு வருகிற பிசாசை கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் கடிந்து அகற்றுங்கள். अल्प विश्वास को लेकर आने वाले शैतानी क्रियाओं को यीशु के नाम से हमें डांटना है। என்னுடைய சகோதரன் ஜலால் मेरा भाई जलाल என்னோடு பேசிக்கொண்டார். मेरे साथ बात कर रहा था। ஒரு 15 பேருக்கு கொரோனா விசுவாசிகளுக்கு வந்துவிட்டது. एक 15 विश्वासियों को कोरोना आ गया, அதுல 13 பேர் उसमें 13 जन ஜெபத்திலே பரிபூர்ண சுகமானார்கள். प्रार्थना के द्वारा परिपूर्ण चंगा हो गए। 2 பேர் மாத்திரம் கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொண்டாங்க. केवल 2 ही जन थोड़ा ट्रीटमेंट लिए। ஆம் தெய்வ பிள்ளைகளே, हाँ, परमेश्वर की நம்முடைய प्रजा விசுவாசத்தை பொறுத்து हमारे विश्वास के ऊपर நாம் है। விசுவாசித்திருக்கிறவர் हम विश्वास करने वाले நாரென்றறிவே. कौन है, इसे हमें जानना है। हालेलुया। हालेलुया। எனவே நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. इसलिए आपको डरना नहीं है। அந்த பொல்லாத வாதையை காட்டிலும் वो बड़ा महामारी से भी இயேசு बढ़कर கிறிஸ்து பெரியவர் यीशु मसीह बड़ा என்பதை है, நீங்கள் உணர வேண்டும். इसे आप लोग समझ लेना है। ஏனென்றால் क्योंकि இவை எல்லாவற்றுக்காகவும் ये सब कार्य के लिए, உலகத்தில் வருகிற அலையலையாய் வருகிற போராட்டங்கள் எல்லாவற்றுக்காகவும் दुनिया में आने वाले लहर लहर के हर एक समस्याओं के लिए பிதாவாகிய தேவனாகிய கர்த்தர் पिता परमेश्वर प्रभु அவருடைய ஒரே குமாரனை उसका एकलौता पुत्र को சிலுவையிலே क्रूस पर சகல வாதை வியாதிகளுக்காய் இனி வந்து கொண்டிருக்கிற போராட்டங்களுக்காய் சிலுவையிலே தன்னுடைய சொந்த சரீரத்திலே ஒரு ஆட்டுக்குட்டி போலே அவருடைய அங்கங்கள் காயப்பட்டு இரத்தம் சொட்ட அவர் உலக ரட்சகராக சிலுவையிலே சகல பிரயாச்சித்தையும் செய்து வெற்றி சிறந்தார். वो सारे हालेलुया लोगों के जीवन में आने वाले हर एक समस्याओं के लिए ओ प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने हर एक अंगों में मार खाकर और उसके लहू को बहाकर सब कुछ प्रभु ने उठा लिया। இயேசு கிறிஸ்து இரத்தத்தால் பாவ மன்னிப்பு பெற்று சுத்திகரிக்கப்பட்டு यीशु के लहू से पाप क्षमा पाकर शुद्ध होकर ஜீவ வசனத்தால் நம்மை ஆராய்ந்து சுத்திகரித்துக் கொண்டு जीवित वचनों के द्वारा अपने आप को जांच कर शुद्ध होकर தைரியமாக हिम्मत के साथ இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்திலே முழு விசுவாசத்தை வைத்து यीशु मसीह के अधिकार के नाम से पूरा विश्वास रखकर அற்ப அவிசுவாசங்களை கொண்டு வருகிற அற்ப கிரியைகளை
கடிந்து கொள்வோம். अल्प विश्वास को लेकर आने वाले वो क्रियाओं को धमकाएंगे. ஹalleluya. आमीन. கடிந்து கொள்வது மட்டுமல்ல, केवल धमकाना ही नहीं, அவர் என்ன செய்கிறார் वो பாருங்க. क्या करता है देखिए, எழுந்து நிற்கிறார். उठ जाता है. ஹalleluya. हालेलुया. ஸ்தோத்திரம். சங்கீதம் 20 பார்க்கிறோம், भजन संहिता 20 में देखते हैं, ரதங்களை கொண்டு வந்து रथों को ले आकर குதிரைகளின் மேல் விசுவாசம் வைத்து, घोड़ों के ऊपर विश्वास रखकर, பட்டயங்களின் மேல் விசுவாசம் வைத்து, दालों के ऊपर विश्वास உலகத்தின் மேல் रखकर, விசுவாசம் வைத்து, दुनिया के ऊपर विश्वास रखे உயர்ந்தலங்களின் हुए, மேல் விசுவாசம் कुछ வைத்து, बल पर विश्वास रखे ஆள்பலம் மேல் हुए, விசுவாசம் வைத்து, लोगों के ऊपर विश्वास किए பணபலத்தின் हुए, மேல் விசுவாசம் वो வைத்து, पैसे के ऊपर विश्वास உலக रखे हुए, சக்திகளின் மூலம் விசுவாசம் வைத்து, दुनिया के शक्तियों के ऊपर विश्वास रखे हुए, இவர்கள் எல்லாரும் ये सभी लोग மடிந்து விழுந்தார்கள். नष्ट हो गए. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசித்தவர்கள் लेकिन மாத்திரம் यीशु पर विश्वास किए हुए लोग எழுந்து நிமிர்ந்து நின்றார்கள். वो लोग खड़े हो गए. ஹalleluya. हालेलुया. நீங்கள் விசுவாசிக்க आप கூடுமானால் विश्वास करोगे तो இந்த சூழலிலே, ये परिस्थिति में, இந்த கொரோனா காலத்திலே, ये महामारी के काल में, இந்த வாதையின் மத்தியிலே ये महामारी के बीच में எழுந்து நின்று आप उठकर, ஹalleluya, आमीन, சீறி வருகிற ஹalleluya கடலை கர்த்தராகிய தேவன் இம்மட்டுமா மிஞ்சி வராதே என்று சொல்லி மணலை எல்லையாய் வைத்தது போல, देखो जो गरज कर आया हुआ हालेलुया समुद्र के लहरों को तू आगे नहीं आना, रुक जा, ऐसे बोलकर परमेश्वर ने मिट्टी को जैसे रखा, இந்த கொரோனா रेती को வைரஸ் रखा. காலத்திலே ये कोरोना के काल में இந்த வாதை இந்த டோம்புவெளி கல்யாண் பகுதியிலே பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறது. ये महामारी डोंबिवली कल्याण में अधिक से बढ़ रहा है. பெருகி சோத்திரம் தண்ணீர் படகு முழுவதுமாய் நிரம்பிற்று. जैसे पानी पूरा नाव में भर गया. மோசம் போகிறது போல கழுத்திலே தண்ணீரையோ ஆகாரத்தையோ விழுங்க முடியாமல் கொரோனா வைரஸினுடைய கிரியைகள். देखो ऐसे डूब कर गर्दन तक आने जैसे, मतलब कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी निगल नहीं सकते, ऐसे ये कोरोना बीमारी के वजह से होता है. மோசம் போய் விடுவோமோ? क्या हम नष्ट हो जाएंगे? ஆம். हाँ, உலகத்தை நம்புகிறவன் மோசம் போவான். दुनिया पर भरोसा करने वाला नष्ट हो जाएगा. ஆனால் உலக இரட்சகனை விசுவாசிக்கிறவன் लेकिन जगत का उद्धारकर्ता पर विश्वास ஒரு करता நாளும் மோசம் போகாது. कभी नष्ट नहीं होगा. அந்த சூழலிலே எழுந்து நிமிர்ந்து நின்று वो परिस्थिति में उठकर सीधा खड़ा रहेगा. மேலே வானத்திலே கீழே பூமியிலே ரட்சிக்கப்பட கட்டளையிடப்பட்டிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தினாலே, वो ऊपर आकाश में नीचे हालेलुया धरती पे उद्धार करने के लिए यीशु मसीह के नाम के अलावा दूसरा नाम दिया नहीं गया है. இந்த வாதையை நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கடிந்து கொள்ளும்போது ये महामारी को यीशु के नाम से आप धमकाते समय அது அடங்கிவிடும். वो शांत हो जाएगा, அது மாறிவிடும். वो निकल जाएगा. ஹalleluya. आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. நாம் இன்னும் எம்மட்டும், और कब तक, இன்னும் எவ்வளவு நாள் और कितना दिन, இப்படியே முடிச்சிருமோ? क्या ऐसे ही रहना पड़ेगा? ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார்? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? அந்த அற்ப अविश्वास क्रियेகளை கடிந்து கொண்டார். ए अल्प विश्वासी के गुण को परमेश्वर ने हालेलुया डांटा. எழுந்து நிமிர்ந்து நின்று ओ खड़े हो जा, सीधा रहे, அதை அதட்டினார். उसे डांटिएगा. ஹalleluya. आमीन. கெஞ்சி கூத்தாட கூடாது. वो दुहाई नहीं देना. ஆமென். हालेलुया. சிலுவையில் வெற்றி சிறந்தவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே, ओ क्रूस पर विजय पाया हुआ यीशु मसीह के नाम से, சிலுவையில எல்லா வாதை வியாதி சோதனைகள் வறுமைகள் வெறுமைகள் கண்ணீர்களுக்கு பிராயச்சித்தம் செய்து முடித்த வல்ல நாமமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே, ओ क्रूस पर सारे हालेलुया वेदना बीमारी सभी कार्य के लिए प्रायश्चित किया हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से உன்னை அதட்டுகிறேன். तुझे मैं धमका देता हूँ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम से அடங்கு. ओ तू थम जा. ஹalleluya. आमीन. அடங்கலியா? थम नहीं जा रहा है? பதட்டம் பெருகுகிறதா? क्या घबराहट बढ़ रहा है? இந்த வாதை உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது. ये महामारी आप पर प्रबल नहीं पाएगा, ஏன்னா கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு நடுங்குகிற நீங்க, क्योंकि प्रभु के वचनों के लिए आप कांप रहे हो. உம்மை உறுதியாய் பற்றிக்கொண்ட மனதுடையவர்கள், जो कोई आपको दृढ़ता से पकड़ உம்மையே लिया, நம்பி இருக்கிறபடி आप ही के ऊपर भरोसा அவர்களை रखने பூர்ண से சமாதானத்தோடு उनको காத்துக்கொள்ளுங்கள். पूर्ण समाधान से रखवाली நீங்கள் உலக करोगे. இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை முழுமையா நம்பி ओ இருக்கிறதுனால जगत के उद्धारकर्ता प्रभु को पूर्ण ஒரு रीति से சேதம் உங்களுக்கு வராது. भरोसा रखने के कारण कोई हानि नहीं होगा. கொரோனா வைரஸ் தீவிரமாய் பரவி கொண்டிருக்கிறதா?
ओ क्या कोरोना वायरस अधिक से बढ़ रहा है, फैल रहा है, அது உங்களை சேதப்படுத்தும். वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, உலக இரட்சகனாகிய இயேசு கிறிஸ்து இரத்தத்தில் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். क्योंकि जगत के उद्धारकर्ता यीशु के लहू में आप छिपे விசுவாசிக்கிறவன் பிழைப்பான். विश्वास करने वाला जिएगा. हालेलुया. हालेलुया. பேசுறது நல்லா இருக்கு, बात करना अच्छा है, கேட்க நல்லா இருக்கு, सुनने के लिए आसान है, விசுவாசம் வந்தது போல இருக்கு, विश्वास आया जैसे கொஞ்சம் लग रहा பயம் है, நீங்கிறது மாதிரி இருக்கு, थोड़ा डर निकल गया ऐसे लग रहा है, ஆனா அது கழுத்தை நெருக்கும் போது लेकिन वो गर्दन को दबाते समय பதட்டமா இருக்குதே, बहुत घबराहट लग रहा है, व्याकुल लग रहा है, விசுவாசமா வருதே, अविश्वास आ रहा है, அதுதான் கூடாது. वो ही नहीं होना है, கடிந்து கொள்ள வேண்டும். उसे धमकाना है, அது தீவிரமாய் பெருகட்டும். वो फुर्ती से बढ़ने दो. கிறிஸ்துவுக்குள் மறைந்திருக்கிற मसीहा के अंदर छिपे हुए உங்களை சேதப்படுத்தும். आपको हानि नहीं पहुंचाएगा. விசுவாசமாய் நான் சொல்லக்கூடும், विश्वास के साथ बोल सकते हैं, அது உங்களை சேதப்படுத்தும். वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा. யாது ஒரு காரியமானாலும் कोई भी कार्य हो தேவ சித்தம் இல்லாமல், प्रभु की इच्छा के ஒரு बिना, ரோமமேனும் एक सिर का बाल भी அவருடைய சித்தம் இல்லாமல் उसके इच्छा के बिना தாழ விழுவதில்லை. नीचे नहीं गिरेगा. ஹalleluya. हालेलुया. அவர் இந்த கொரோனா வைரஸ் மூலமாக நியாயம் தீர்த்து கொண்டிருக்கிறார் உலகம் முழுவதும். உலக இரட்சகர் ओ जगत का उद्धार करता ये कोरोना वायरस के कारण वो न्याय चुका रहा है. அவருடைய சித்தத்தின்படி இது மாறி போகும். उसकी इच्छा के अनुसार जल्द से वो निकल जाएगा. எப்படி வந்ததோ அப்படியே மாறி போகும். जिस प्रकार वो आया वैसे ही पूर्ति से निकल भी முழு जाएगा. நிச்சயம் எனக்கு உண்டு. पूरा निश्चय मुझे है, ஏனென்றால் முழு விசுவாசம் இயேசு கிறிஸ்துவில் உண்டு. क्योंकि पूरा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है. ஹalleluya. हालेलुया. எழுந்து நின்று उठकर காற்றையும் கடலையும் அதட்டினார். आंधी तूफान को डांटा. என்ன நடந்தது? क्या हुआ? உடனே तुरंत மிகுந்த அமைதி உண்டாயிற்று. वो शांत हो गया. ஹalleluya. हालेलुया. அதுபோல उसी ஒரு तरह மிகுந்த அமைதி உண்டாகும். एक बड़ा शांति आएगा. இயல்பு வாழ்வு மீண்டும் துளிர்விடும். वो फिर से अपना जीवन कुशलता का जीवन लौट आएगा. நீதிமான் धर्मी பனை போல செழிப்பார். वो अंजीर खजूर के पेड़ के समान वो फूलेगा फलेगा. என்னங்க நீங்க பேசுறது கேட்கலாம் நல்லா தான் இருக்குங்க, आप जो बोल रहे सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, கதைக்கு உதவாது போலலாம் இருக்கு. ये तो ऐसे काम के लिए लाभदायक नहीं அப்படி है. நினைக்கிறீர்களோ? क्या ऐसे सोच रहे தேவ हैं? பிள்ளையே, परमेश्वर की நீ प्रजा, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து प्रभु यीशु पर आप विश्वास करके விசுவாசித்து ஜெபித்து வசனத்தை தியானம் பண்ணி நீ அவரோடு நடப்பாயானா, विश्वास कर प्रार्थना करके वचन के अनुसार यदि तुम चलोगे, பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தமானா, पवित्रता के ऊपर पवित्र बनोगे, நீதியின் மேல் நீதி செய்தா, धार्मिकता के ऊपर धर्म कार्य करें, அவரோடு சஞ்சரித்தா, उसके साथ यदि आप चलोगे, ஏனோக்கு எப்படியாய் கர்த்தரோடு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரோ जैसे एनोक प्रभु के साथ उठा लिया गया, அப்படியே நீ எடுத்துக்கொள்ளப்படுவாயானா, आप उठा लिया जाओगे. அது தேவ சித்தமாய் இருக்குமானா, यदि वो प्रभु का इच्छा होगा, நித்திய ஜீவன், अनंत जीवन, முடிவு நித்திய ஜீவன், उसका अंत है अनंत நித்திய जीवन, சந்தோஷம், अनंत खुशी, நிலையான ஒரு வாழ்வு அல்லவா? स्थिरता का एक जीवन நீ है. முறுமுறுத்து, आप कुड़कुड़ाकर, ஹalleluya, हालेलुया, கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்கி போனா, प्रभु से पीछे हट जाओगे, அதனால் உன்னுடைய முடிவு उससे आपका अंत மரணம், मृत्यु, நித்திய நரகம், सदा का அங்கே नरक, அழுகையும் புலம்பலும் பற்கடிப்பும். उधर दांत पीसना, आंसू बहाना होगा, विलाप देव करना प्रिय, होगा. परमेश्वर की प्रजा, நீ இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து आप यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास कर அவருடைய வசனத்தையே தியானித்து பேசி பேசி उसके वचनों को ही मनन कर उसी बातों पर हालेलुया तू बना रहेगा, तो நீ நடப்பாயானா, यदि तू இவ்வளவு चलेगा வாழ்விலே ये पृथ्वी के जीवन में விடுதலையும் சமாதானமும் छुटकारा और समाधान, நித்திய வாழ்வும் உண்டு. अनंत जीवन भी है. आना। लेकिन கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை प्रभु यीशु मसीह को விட்டுவிட்டு छोड़कर உலக பிரகாரமாக दुनिया के तौर से வாழ்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில என்ன, जीने वाले लोगों के जीवन में அவர்கள் क्या, எதன் மேல் விசுவாசம் वो किसके வைத்திருக்கிறார்கள்? ऊपर विश्वास रखे, உலகத்தையும் உலகத்தில் உள்ளவைகள் மேலும் दुनिया के चीजों के ऊपर. கொஞ்ச காலமாய் வருகிற थोड़े दिन आने वाला பல சூத்திரம் நேதாக்களின் மேல, अनेक नेताओं के ऊपर, பல அற்புத அடையாளங்கள் செய்கிற சூத்திரம் பக்தர்கள் மேல, वो अनेक चिन्ह चमत्कार करने वाले भक्तों के ऊपर, இவர்கள் எல்லாரும் ये सभी அல்லேலூயா लोग பொய்யும் பொய்க்கு பிதாவுமாய் இருக்கிற உலகத்தின் அதிபதியாகிய பிசாசினுடைய வார்த்தைகளை பேசி பேசி, உலக வாழ்வை பேசி பேசி, உலக காரியங்களை பேசி பேசி, இந்த பூமி குறித்தான காரியங்களை பேசி பேசி, இந்த பூமியிலும் அவர்களுக்கு நிம்மதி இல்லை, சமாதானம் இல்லை, முடிவு நித்திய ஆக்கினை, நரக ஆக்கினை. அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும்
புலம்பலுமே ये உண்டாயிருக்கு. जगत के कार्य के बारे में बातचीत कर 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 ये पृथ्वी में भी उन्हें समाधान नहीं होगा, अंत में भी उनको नरक में जाना पड़ेगा, उधर हालेलुया दुख से भरा हुआ स्थान होगा। இரண்டில் எது வேணும் என்பதை நீங்களே நிதானித்து முடிவெடுக்க வேண்டும். दोनों में आपको क्या चाहिए, आपको ही निर्णय लेना होगा। முடிவில் என்ன ஆயிற்று? अंत में क्या हो गया? அந்த மனுஷர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு वो मनुष्य आश्चर्य होकर இவர் எப்படிப்பட்டவரோ, ये कैसा हो मनुष्य காற்றும் है, கடலும் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறதே என்றார்கள். आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன் என்று பவுல் சொல்கிறார். पौलुस कहता है मैं विश्वास करने वाला परमेश्वर कौन है, मैं जानता हूँ कैसा है, मैं जानता हूँ। ஆனால் இந்த சீடர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? चेले क्या बोलते இவர் हैं? எப்படிப்பட்டவரோ, ये कैसा मनुष्य है। ஹalleluya. हालेलुया। அப்படி சொன்ன அந்த சீடர்கள் ऐसे बोले हुए वो चेले அவர்கள் இயேசுவோடு கூட நடக்க நடக்க, वो यीशु के साथ चलते 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 இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஞான வசனங்களை அவர்கள் கேட்க கேட்க, यीशु मसीह के ज्ञान से भरे हुए वचनों को सुनते सुनते அற்புத सुनते, அடையாளங்களை கண்டு ருசிக்க ருசிக்க, चिन्ह चमत्कार को देखकर चखते चखते, அவரை தொட்டவர்களாகிய அப்போஸ்தலர்களாகிய இந்த 12 பேரும் ओ उनको जो स्पर्श किए ये 12 चेले அவரோடு கூட உண்டு களித்து நித்திரையாயிருந்து எழுந்து அவரோடு வாழ்க்கையை சோத்திரம் அவரை போல மாற்றிக்கொண்டவர்களாகிய இந்த அப்போஸ்தலர்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டு கடைசியிலே கர்த்தருக்காக இரத்த சாட்சிகளாய் மரிக்க தன்னை ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து யார் என்று நன்கு அறிந்து கொண்டார்கள். देखो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हुए ये परमेश्वर के चेले वो अंत में हालेलुया पवित्र आत्मा पाकर प्रभु के लिए जी जलकर सेवकाई किए, अंत में लहू बहाकर प्रभु के लिए वो गवाह बनकर मर गए, हालेलुया, शहीद हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। எனவே உங்களை இந்த வசனத்தை கொண்டு நிதானித்து பார்க்க நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ये वचन के द्वारा अपने आप को जांचने के लिए मैं कह रहा இந்த हूँ। காதுல வாங்கிட்டு அந்த காதுல விட்டு விடாதீங்க. ये कान से सुनकर ये कान से नहीं छोड़ना है। கவனமாய் கர்த்தருடைய வசனத்தை தியானியுங்கள். ध्यान से प्रभु के वचनों को सुनिएगा। பாருங்கள் வசனம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है யோவான் यूहन्ना 3 का அதிகாரம் 3 अध्याय 16வது வசனம். 16 वचन, ஹalleluya. यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ஹalleluya. हालेलुया। தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்துள்ளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். देखो उस पर विश्वास करने वाला नष्ट न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்களானால் प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो நீங்க तो கெட்டு போக आप மாட்டீங்க. नष्ट नहीं होंगे, நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. अनंत जीवन को पाओगे ऐसा प्रभु का वचन कहता है। எனவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்களா? प्रभु यीशु मसीह पर आप पूरा विश्वास रखोगे? விசுவாசத்தில் பெருகுவீர்களாக. क्या विश्वास में बढ़ते அது जाइए, மாத்திரமல்ல, उतना ही ரோமர் नहीं। 8:32 और रोमियो का 8:32 என்ன சொல்கிறது என்று பாருங்க. उसमें क्या लिखा है देखिएगा। रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 32वां वचन पढ़िएगा। जिसने अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। ஹalleluya. हालेलुया। நம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் अपना खुद का निज पुत्र நம் எல்லாருக்காகவும் हम सभी लोगों के लिए கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஒப்பு கொடுத்தார். प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। ஒப்பு கொடுத்தவர் दिया हुआ அவரோடு परमेश्वर கூட उसके மற்ற साथ எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பது எப்படி? और सब कुछ क्यों ना देगा। நமக்காக ஜீவனை கொடுத்த இயேசு கிறிஸ்து हमारे लिए जीवन दिया हुआ यीशु இன்னும் मसीह எவ்வளவாய் செய்யாதிருப்பார்? और क्या कुछ नहीं करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। விசுவாசம் உங்களுக்கு வேண்டும். ये विश्वास आपको होना है। தாவீதை நாம் பார்ப்போம். दाऊद को அவர் देखेंगे எப்படி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சோத்திரம் பிதாவாகிய தேவனை அறிந்து கொண்டார் என்பதை ஓ, சங்கீதத்தின் மூலமாக நாம் சற்று அறிந்து கொண்டு நாம் ஹalleluya சோத்திரம் நாம் எப்படியாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் நாம் நிதானித்து விடுவோம். और भजन संगीता के द्वारा हम दाऊद சங்கீதம் 41 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். भजन संगीता 41 को ले लीजिएगा। சங்கீதம் 41:11 ओ 41:11 என் சத்துரு
मेरा शत्रु என் மேல் ஜெயங்கொள்ளாததினால் मुझ पर विजय நீர் नहीं என் पाया। மேல் பிரியமாயிருக்கிறீர் என்று அறிவேன். आप मुझ पर प्रसन्न है मैं जानता हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। என் சத்துரு मेरा शत्रु இந்த கொரோனா வாதை ये कोरोना बीमारी இது என் மேல் ஜெயங்கொள்ளாததினால ये मुझ पर जय नहीं पाया। நீர் என் மேல் பிரியமாயிருக்கிறீர் என்று அறிவேன். आप मुझ पर प्रसन्न है मैं जान रहा தாவீது हूँ। எப்படி அறிந்து கொண்டான் ஆண்டவராகிய दाऊद தேவனை? कैसा जान लिया प्रभु को। ஹalleluya. பரலோக தேவனை எப்படி அறிந்து கொண்டான் பாருங்க. स्वर्गीय परमेश्वर को कैसा जाना है देखिएगा। ஆமென். आमेन। என் சத்துரு என் மேல் ஜெயங்கொள்ளாததினால मेरा शत्रु मुझ पर विजय नहीं पाया। நீ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிப்பீர்களா? आप प्रभु पर विश्वास करते हो இந்த तो வாதை உங்களை ஜெயங்கொள்ளாது. ये महामारी आप पर जय नहीं पाएगा। மேற்கொள்ளாது. आप पर प्रबल नहीं உங்களை சேதப்படுத்தாது. पाएगा। आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। பலம் கொண்டு திடமனதாயிருங்கள். हिम्मत बांधो। என் வலது கரத்தினால் தாங்குவார். धर्ममय दाहिने हाथ से आपको संभालेगा। தப்புவிப்பார், ஏந்துவார். बचाएगा, छुड़ाएगा। மரண பரியந்தமும் मृत्यु உங்களை तक நடத்த போதுமானவர் வல்லமை உள்ளவர். आपको चलाने में सामर्थ्यवान है। 56:9 56:9 சங்கீதம் 56:9 भजन संगीता 56:9 நான் உம்மை நோக்கி கூப்பிடும் நாளில் என் சத்துருக்கள் பின்னிட்டு திரும்புவார்கள். தேவன் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார் என்பதை அறிவேன். तब हालेलुया। जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। கர்த்தராகிய தேவனை தாவீது சோத்திரம் எவ்வளவு அழகாய் அறிந்திருக்கிறார் பாருங்கள். देखो परमेश्वर प्रभु के बारे में दाऊद कितने अच्छे रीति से जाना நான் है। உம்மை நோக்கி கூப்பிடும் நாளில் मैं आपकी ओर पुकारने वाले उस दिन में என் சத்துருக்கள் பின்னிட்டு திரும்புவார்கள். मेरे शत्रु पीछे हट जाएंगे। தேவன் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார் என்பதை அறிவேன். परमेश्वर मेरी ओर है मैं जानता हूँ। हालेलुया। आमेन। இந்த கொரோனா வைரஸ் மூலமாக ये कोरोना वायरस के कारण பலவிதமான சத்துருக்கள், वो अनेक शत्रु, பலவிதமான சூழ்நிலைகள் अनेक परिस्थिति உங்களுக்கு விரோதமாய் எதிர்த்து நிற்கிறதோ, आपके विरुद्ध उठा है। பல கேள்விகள் எழுப்புகிறதோ, अनेक प्रश्नों को उठा रहा है क्या? தலையை துலக்குகிறதோ, क्या सिर को आपके विरोध उठा रहा है? ஒன்றையும் குறித்து கவலை வேண்டாம். किसी भी बात की चिंता मत करो। நீங்கள் கர்த்தரை அறிந்திருப்பீர்கள் என்றா आप प्रभु को यदि जानते हैं அவைகள் எல்லாம் वो सारे कार्य என்ன ஆகுமா? क्या होगा? பின்னிட்டு திரும்பும். पीछे मुड़कर चले जाएगा। आमेन। आमेन। கிருபாசன பெட்டியை சுமந்து கொண்டு வந்த ஆசாரியனுடைய பாதம் கரைபுரண்டு ஓடின யோர்தான் நதியிலே பட்ட மாத்திரத்தில் ओ संदूक को उठाकर लेकर आए हुए याजक का पांव यरदान के नदी के तट पर लगते ही பின்னிட்டு திரும்பினர். यरदान का नदी का पानी கரைபுரண்டு पीछे। ஓடின யோர்தான் நதி பின்னிட்டு ஒரு குவியலாய் நின்றது. ओ वो यरदान का नदी का पानी बड़ा ढेरा बनाकर पीछे खड़े हो गया, हालेलुया। रुक गया। हालेलुया। हालेलुया। அதுபோல उसी तरह நீங்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடும் आप परमेश्वर की ओर पुकारते समय நிச்சயமாக निश्चय உங்கள் விண்ணப்பத்திற்கு பதிலை கொடுக்கும். आपके विनंतियों को उत्तर देगा। சத்துருக்கள் புறமுதுகு காட்டி ஓடும் शत्रु पीठ दिखाकर भागेंगे, என்பதில் அச்சமில்லை. इसमें डर नहीं है। சங்கீதம் 135:5 भजन संगीता 135:5 சங்கீதம் 135 भजन संगीता 135:5 பாருங்கள் என்ன சொல்லுகிறது. क्या कहता है? கர்த்தர் பெரியவர் என்றும் परमेश्वर यहोवा बड़ा நம்முடைய है। ஆண்டவர் எல்லா தேவர்களுக்கும் மேலானவர் என்று நான் அறிவேன். हमारा प्रभु सब देवताओं से महान है मैं जानता हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। எனக்கு வருகிற சோதனைகளை காட்டிலும், मुझे आने वाले परीक्षा से भी बढ़कर, நிந்தை அவமானங்களை காட்டிலும், निंदा अपमान से भी बढ़कर, வாதை வியாதியை காட்டிலும், महामारी से बढ़कर, வேதனைகளை காட்டிலும், वेदनाओं से बढ़कर, குழப்பங்களை और காட்டிலும், गड़बड़ी से बढ़कर। ஹalleluya. हालेलुया। என் ஆண்டவராகிய தேவன் मेरा प्रभु परमेश्वर பெரியவர். बड़ा है। ஆமென். हालेलुया। தாவீது இவண்ணமாய் கர்த்தரை அறிந்திருக்கிறார். दाऊद इस प्रकार प्रभु को जानता நீங்கள் है। எவண்ணம் आप அறிந்திருக்கிறீர்கள்? कैसे जानते हो? சற்று நம்மை நிதானித்து பார்ப்போம். जरा जांच कर கர்த்தர் देखिए। பெரியவர் परमेश्वर बड़ा है। என்றும் நம்முடைய ஆண்டவர் எல்லா தேவர்களுக்கும் மேலானவர்கள் என்று हमारा அறிவேன். परमेश्वर सब देवताओं से महान है। ஹalleluya. आमेन। உலகத்திலே பலவிதமான தேவதைகள் வந்திருக்கிறாங்க. वो संसार में अनेक देवताएं आए हैं। 33 முக்கோடி தேவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க. 33 कोटि करोड़ देवताएं आए हैं। ஹalleluya. हालेलुया। அவர்கள் எல்லாரையும் காட்டிலும் उन सबसे கர்த்தராகிய बढ़कर இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु मसीह பெரியவர். बड़ा है। ஆராதனைக்கு பாத்திரராகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து आराधना का योग्य है प्रभु यीशु मसीह। பெரியவர். महान है। பூமி உண்டாக்கின கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ यीशु मसीह। உண்டாக்கினவர். समुद्र को बनाया, அவருடைய சாயலில் நம்மை உண்டாக்கியவர். उसके स्वरूप में हमें बनाया। உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும் நமக்குள் இருக்கிறவராய்
தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து. ओ जगत में रहने वाले से बढ़कर हमारे अंदर रहने वाला यीशु मसीह இந்த கொரோனா வாதையை காட்டிலும் பெரியவர். ये महामारी से भी बड़ा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்து பெரியவர். यीशु मसीह बड़ा है। ஆமென். आमीन। சங்கீதம் 140:12. भजन संगीता 140 சங்கீதம் 140:12 12 முடிக்கிறேன். अंत कर रहा हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। சிறுமையானவனின் வழக்கையும் ओ எளியவர்களின் நியாயத்தையும் கர்த்தர் விசாரிப்பார் என்று அறிவேன். दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा, ये यहोवा मुझे निश्चय है। கொரோனா வைரஸால வீட்டுக்குள்ள முடங்கி கிடந்து ओ ये कोरोना वायरस के कारण घर में रह कर அநேகருடைய ஆத்மாவும் முடங்கி போச்சு. अनेक लोगों का प्राण भी दब गया है। குடும்பத்துக்குள்ளே சின்ன சின்ன பேச்சுகளிலும் ओ घर में छोटी छोटी बातों में भी எரிச்சல், கோபம், गुस्सा, வைராக்கியம், விரோதம், दाह, विरोध, கசப்பு, कड़वापन, ஒருவரை கடித்து பட்சித்து அழிக்கிற ஒரு தன்மை, एक दूसरे को मार कर फाड़ खाने जैसा एक परिस्थिति, மாம்ச இச்சைகள் வெளிப்படுகிறது. शारीरिक अभिलाषाएं प्रकट होती है। மாம்சத்தில் பிறந்தவைகள் மாம்சமாய் இருக்கும். जो शरीर से जन्मे वो शरीर है, ஆவியில் பிறந்தவன் ஆவிக்குரியவனாய் இருப்பான். जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मिक है। நீங்கள் மாம்சத்தில் இருந்தால் आप शरीर में है, நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து இரத்தத்தால் பாவமன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டு यीशु के लहू से पाप क्षमा पाकर பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाए हुए நீங்கள் ஆவிக்குரியவர்கள். आप आत्मिक है, நீங்கள் ஒரு வேறு பிரிக்கப்பட்ட आप अलग किए गए हो, ஒரு பரிசுத்தமான एक पवित्र, ஒரு உத்தமமான एक उत्तम ஒரு ஜீவிதத்தை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். एक जीवन को आपको बिताना நீங்கள் है। மாம்சத்தில் இருந்தாலும் आप शरीर में है, மாம்சத்தை சோத்திரம் அந்த மாமிசிக ஆவியை அடக்காதவன் மதிலிடுந்த பாழான பட்டணத்தை போல இருக்கிறான். जो अपने आत्मा को, अपने प्राण को वश में नहीं रखता है, उसका जीवन टूटा हुआ शहर पना के समान है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீதிமொழிகள் 25:28 அப்படி சொல்லுகிறது. नीति वचन 25-28 ऐसा कहता है। ஹல்லேலூயா. आमीन। உங்களுடைய ஆவியை நீங்கள் அடக்க வேண்டும். आपके प्राण को அந்த अपने वश में மாமிசிக रखना ஆவி है। அடக்கணும். वो शारीरिक प्राण को आपको वश में करना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யாக்கோபு 1:29 என்ன சொல்லுகிறது பாருங்கள். याकूब 1:29 क्या कहता है देखिएगा। ஹல்லேலூயா. நாம் பக்திமான்கள் என்று சொல்லுகிறோம். हम भक्तमान ऐसे कहते நம்முடைய हैं। நாவை அடக்காதவன் वो जो अपने जीभ को वश में नहीं அவருடைய रखता, भक्ति उसका भक्ति वृथा। व्यर्थ है। நம்ம உபவாசிக்கிறோம், हम उपास करते, ஜெபிக்கிறோம், प्रार्थना करते, வேதத்தை தியானிக்கிறோம், वचनों को पढ़ते हैं, ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் என்று சொல்றோம், आत्मिक प्रजा कहते हैं, பெந்தெகோஸ்தே பிள்ளைகள் என்று சொல்றோம். पेंतेकोस्त के विश्वासी ऐसे कहते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? हम कैसे हैं? எனக்கு எல்லாம் தெரியும். मैं सब कुछ जानता हूँ। எல்லாம் தெரியணும்னா ஆத்தோட போயிட்டான். जो कहता है मुझे सब कुछ मालूम है, वो ही हालेलुया नदी में चले गया। மெத்த படிச்ச பவுல் சொல்றாரு, वो अच्छे से पढ़ा लिखा हुआ पौलुस कहता है, கற்றது கையளவு, सीखा हथली जैसे, என்னும் கல்லாதது और जो सीखा नहीं உலகளவு. वो दुनिया உலக के ரட்சகனை समान, वो जगत के அறிகிற उद्धारकर्ता, அறிவிலே वो ज्ञान நான் में பொறுமையோடு தேவ சமூகம் காத்திருந்து मैं धीरज के साथ प्रभु के समूह में बाट I जोकर am a learner. वो मैं सीख रहा நான் हूँ, கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். मैं सीख रहा हूँ, இன்னும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அதிகம் இருக்கிறது. और सीखना अधिक है। தன்னை தாழ்த்துகிறார். अपने आप को दीन करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மன தாழ்மை என்ற வஸ்திரத்தை அணிந்து கொள்வோமா? वो मन में दीनता के वस्त्र को पहन लेंगे। மாம்சத்தில் இருந்தாலும் शरीर में है, நாம் மாம்சத்திற்குரியவர்கள் हम அல்ல, शरीर के नहीं है, நாம் ஆவிக்குரியவர்கள் हम என்பதை आत्मिक உணர்வோம். हैं। आत्मिक से जान உணர்வுள்ள लेंगे, இருதயத்தோடு கூட समझ के हृदय के ஜீவ साथ, வசனத்துக்கு நடுங்கும் போது जीवित वचनों के लिए कांपते அவர் समय உங்களை நோக்கி वो பார்க்கிறார். आपकी ओर देखेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆமென். வேத வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவர்களா वचन की ओर कांपते हुए கர்த்தருக்கு பயந்து प्रभु का डर உத்தமமான मानकर வழியிலே उत्तम मार्ग में செம்மையாய் நடப்போம். ठीक से चलेंगे। ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சிறுமையானவனின் वो जो दीन है, வழக்கையும் ओ और जो दरिद्र எளியவர்களின் है, நியாயத்தையும் दरिद्रताओं के, கர்த்தர் விசாரிப்பார் என்று அறிவேன். दरिद्रों के न्यायों को परमेश्वर चुकाएगा। உங்க வீட்ல ஏன் வாக்குவாதம்? आपके घर में क्यों நீங்க मुंह मारी? ஆவிக்குரியவர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு आप आत्मिक व्यक्ति के மாம்சத்திலே இருக்கிறீங்க. शरीर में ஒரு हो, வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஜீவிதம் இல்லை. एक अलगपन का जीवन உங்களை नहीं है। நிமித்தம் பரிசுத்த ஆவியானவர் துக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். आपके द्वारा पवित्र आत्मा शोकित हो रहा है। உயிர்த்தெழுதின நாளிலே சோத்திரம் சோத்திரம் உயிர்த்தெழுதின நாளிலே முத்திரையாய் பெற்றுக்கொண்ட பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தாதிருப்பீர்களாக. ओ जी उठने वाले दिन के लिए आपके लिए मुहर के नाई दिया हुआ पवित्र आत्मा को शोकित न करो। பரிசுத்த ஆவியானவரோடு கூட நடக்கிறீர்களா? क्या पवित्र आत्मा के साथ चलते हो? யாராவது உங்க வீட்ல வந்தாங்கன்னா நீங்க வாக்குவாதம் பண்ணுவீங்களா? कि यदि कोई आपके घर में आएगा, उनके सामने आप मुंहमारी करोगे? சண்டை பிடிப்பீங்களா? क्या झगड़ा करोगे?
இயேசு கிறிஸ்து உங்களோடு கூட உலகத்தின் முடிவு வரைந்து உங்களோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறாரே. ओ यीशु मसीह ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कहकर आपके साथ आपके अंदर ही वास कर रहा है. இந்த அறிவு இருக்குமானா ये ज्ञान होगा तो உங்க ஆத்துமா கெட்டு போகாது. आपका प्राण नष्ट नहीं होगा. நான் விசுவாசிக்கிறவர், मैं विश्वास करने वाला कौन है मैं जानता हूँ. हालेलुया, हालेलुया, ஆமென். हालेलुया. பவுலடிகளார் அறிந்து கொண்டார். पौलुस जान लिया. அறியாத சீடர்கள் वो नहीं जानने वाले चेले ये कैसा मनुष्य है ऐसे कहने लगे. இயேசு கிறிஸ்துவோடு நடக்க நடக்க यीशु के साथ चलते चलते நீங்களும் பரிசுத்த ஆவியானவரோடு நடக்க நடக்க आप भी पवित्र आत्मा के साथ चलते चलते அவருடைய சாயலாய் மாறுவீர்கள். उसके स्वरूप में बन जाएंगे. கிறிஸ்துவின் சாயலாய் மாறுவீர்கள். यीशु मसीह के स्वरूप में बन जाओगे. அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று அறிய என்ன செய்ய வேண்டும்? वो कैसा है इसे जानने के लिए क्या करना है? வேதத்தை वचनों को பொறுமையோடு கூட धीरज से காத்திருந்து बाट जो कर வாசித்து पढ़कर தியானித்து ध्यान कर कर நாம் ஜெபிக்கும்போது प्रार्थना करते समय தியானத்தின் மூலம் वो ध्यान के द्वारा ஓ கர்த்தர் எப்படிப்பட்டவர் परमेश्वर कैसा है என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வோம். उसे हम जान लेंगे. அறிந்து கொண்ட நாம் जाने हुए हम நம்முடைய அனுதின வாழ்விலே प्रतिदिन के जीवन में அதை விசுவாச வாழ்விலே विश्वास के जीवन में விசுவாசத்தோடு கூட विश्वास के साथ நாம் அபியாசப்படுத்துவோமே, वो उसे काम में ले आएंगे, கைக்கொள்வோமே, पालन करेंगे. हालेलुया, आमीन. இந்த பவுலை போல ये पौलुस के समान தைரியமாய் சொல்லலாம். हम भी हिम्मत के साथ कह सकते हैं நான் விசுவாசிக்கிறவர். हम विश्वास करने वाले. तीमोथी 1:12 ओ दूसरा तिमोथी 1:12 நான் விசுவாசிக்கிறவர். मैं विश्वास करने वाला. कैसा है मैं जानता हूं. நான் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததை मैं उसके हाथों में जो सौंपा हूं. நான் என்ன ஒப்பு கொடுத்தேன்? क्या सौंपा? ஆத்துமாவை, मेरे प्राण நான் को. சுவிசேஷம் ஸ்தோத்திரம் கொடுத்து திரளான ஆத்துமாவை சம்பாதித்திருந்தேனா அந்த ஆத்துமாவை கர்த்தருடைய கரத்திலே கொடுத்தேன். सुसमाचार बताकर अनेक आत्माओं को, प्राणों को यदि मैं कमाया है, उनके प्राणों को मैं सौंपा हूं. அவர் அந்நாள் வரைக்கும் ओ उस दिन तक முடிவு வரைக்கும் अंत तक காத்துக்கொள்ள ओ रखवाली करने के लिए என்று सामर्थवान है. निश्चय किया வார்த்தையின்படி ये वचन के கர்த்தர் உங்களை अनुसार ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु आपको आशीष करे. आमेन. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. स्तुति हो राजा. உம்முடைய வார்த்தையை தியானித்ததில் போல आपके वचन को जैसे हमने ध्यान किया, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தாமே परमेश्वर की आत्मा. பவுல் நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன். पौलुस कहता है मैं विश्वास करने वाला परमेश्वर कौन है मैं जानता हूँ. என்று சொன்னது போல जैसे उसने कहा நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் हम हर एक जन எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து हमारा प्रभु यीशु मसीह को எப்படிப்பட்டவர் कैसे है என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்போது इसे हम जान लिए हैं. எங்களுடைய வாழ்விலே वो हमारे जीवन में எதை குறித்தும் பதற்றம் இல்லை, किसी भी कार्य के बारे में घबराना नहीं எதை है, குறித்தும் கவலை இல்லை, किसी भी कार्य के बारे में எதை चिंता करना குறித்தும் नहीं, குழப்பம் இல்லை, किसी भी कार्य के बारे में गड़बड़ी எதை नहीं है, குறித்தும் வியாகுலம் இல்லை, किसी भी कार्य के बारे में व्याकुलता नहीं எதை है, குறித்தும் எங்களுக்கு வேதனை இல்லை. किसी भी कार्य के बारे में हमें वेदना नहीं है. நாங்கள் விசுவாசித்திருக்கிறவர் हम विश्वास किए हुए இன்னார் परमेश्वर என்று அறிவோம். कैसा है, कौन அவர்தான் है, हम எங்கள் जानते हैं. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. वही हमारा प्रभु यीशु मसीह है. வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु मसीह பிதாவாகிய தேவனுடைய ஒரே குமார் என்பதை விசுவாசிக்கிறவர்கள் எவர்களோ वो पिता का इकलौता पुत्र है ऐसे विश्वास करने वाला जो कोई हो அவர்கள் கெட்டு போகாமல் वे नष्ट नहीं होंगे, நித்திய ஜீவனை பெற்று अनंत जीवन पाएंगे. நாங்கள் எதை குறித்து விசுவாசிக்க வேண்டும்? हम किसके बारे में विश्वास करना இயேசு है? கிறிஸ்து यीशु मसीह பிதாவாகிய தேவனுடைய ஒரே குமாரன். पिता का इकलौता पुत्र है. உலக மக்கள் பாவ சாபங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் தலைமுறை சாபத்திற்கும் விமோசனம் கொடுக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் ஒருவரே இரட்சகர், அவர் அன்றி ரட்சிப்பு இல்லை என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह, उसके अलावा ये जगत में के लिए उद्धार नहीं है, छुटकारा नहीं है, इसे हम विश्वास करना है. வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போகும், आकाश और पृथ्वी टल தெய்வ जाएगा, சித்தம் செய்கிறவர்கள் மாத்திரம் நிலைத்திருப்பார்கள். परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले केवल स्थिर रहेंगे, அவர்கள் என்னென்றைக்கு நிலைத்திருப்பார்கள். युगानुयुग रहेंगे, அவர்கள் கெட்டு போகார்கள், वे नष्ट नहीं होंगे, அவர்கள் வெட்கப்பட்டு போக वे மாட்டார்கள், लज्जित नहीं होंगे, அவர்கள் பயப்பட वे மாட்டார்கள், घबराएंगे नहीं, அவர்கள் கலங்கி போகார்கள். वो व्याकुल नहीं होंगे, ஏனென்றால் क्योंकि இதோ மரித்தும் मरा சதாகாலமும் सदा के உயிரோடு लिए இருக்கிறேன் ओ जीवित है என்று சொன்ன ऐसे कहा हुआ பிதாவாகிய தேவனுடைய ஒரே குமாரனை पिता का इकलौता पुत्र को விசுவாசிக்கிற நீதிமானாகிய ஒருவரேனும் ओ विश्वास करने वाला धर्मी जन कोई भी हो கெட்டு போகாமல், नष्ट नहीं होगा, வெட்கப்பட்டு போகாமல், ओ लज्जित नहीं होगा, பதறாமல், घबराएगा नहीं, தைரியத்தோடு हिम्मत के साथ
बाद இயேசு கிறிஸ்துவை यीशु मसीह को பின் செல்கிறவர்கள் पीछा करने वाले இவ்வுலக வாழ்வும் ये पृथ्वी का நித்திய जीवन வாழ்வையும் अनंत जीवन भी என்றென்றைக்குமான நித்திய வாழ்வை ओ सदा सदा के लिए अनंत जीवन நித்திய சந்தோஷத்தை ओ अनंत खुशी को பெற்றுக்கொள்வார்கள். पालेगा। ஆமென். ஸ்தோத்திரம்ப்பா. स्तुतियो உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். धन्यवाद करते हैं ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். स्तुतियो ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். स्तुतियो நல்லவரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ओ परमेश्वर आप अच्छे हैं इसलिए धन्यवाद। நாம் சில விண்ணப்பங்களுக்காக हम कई विनंती के நாம் लिए ஜெபிப்போம். प्रार्थना करेंगे। வீட்டில் இருக்கிற நாம் யாவரும் वो घर में जो बैठे हैं हम सभी பயபக்தியோடு கூட भय भक्ति के साथ நம்முடைய கண்களை மூடி आंखों को बंद करते நம்முடைய हुए முழங்கால்களை முடக்கி घुटना टेक कर கர்த்தருக்கு நேராய் பார்ப்போம். परमेश्वर की ओर देखे। நம்முடைய நாட்டிலே நடந்து கொண்டிருக்கிற हमारे देश में जो चल रहा இந்த है கொரோனா வைரஸ் ये कोरोना वायरस எவ்வளவு தீவிரமாய் வந்ததோ कितना फुर्ती से आया அவ்வளவு தீவிரமாக उतना फुर्ती से அது அடங்கி போக वो அது थम मारी जाने पोगे। के लिए निकल जाने के लिए ஓ தீவிர சிகிச்சையில் இருக்கிறவர்கள் वो जो हॉस्पिटल में जो भर्ती किए गए தீவிரமாய் சுகமாக वो जल्द से चंगा होने के இந்த लिए வாதையாலே ये महामारी से உயிர் சேதம் உண்டாகாத வண்ணம் वो जान का खतरा न होते கர்த்தராகிய हुए இயேசு கிறிஸ்துவின் கரம் காக்கும்படியாக प्रभु यीशु मसीह के हाथ संभालने के लिए நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். हम प्रभु की स्तुति करेंगे। स्तोत्र आंडवरे। स्तुतियो राजा, स्तोत्र आंडवरे। स्तुतियो परमेश्वर, स्तोत्र आंडवरे। स्तुतियो परमेश्वर, स्तोत्र आंडवरे। स्तुतियो स्तोत्र स्तुतियो आंडवरे। स्तुतियो उम्में राजा। स्तोत्रिக்கிறோம் பாப்பா. हालेलुया அது மாத்திரமல்ல. हालेलुया। उतना ही नहीं, இந்த கொரோனா வைரஸ் முடிந்தவுடனே ये कोरोना वायरस अंत होते ही மாம்சமான யாவர் மேலும் सारे मानव என் जाति ஆவியை के ऊपर பொழிந்தருளுவேன் என்று வாக்குத்தத்தம் मेरे आत्मा को उंडेलूंगा ऐसे वायदा किया है। அப்படியாய் தீர்க்க தரிசனமும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ऐसे भविष्यवाणी भी कहा गया है। உரைக்கப்பட்ட அந்த தீர்க்க தரிசனம் कहा गया वो भविष्यवाणी நிறைவேறும்படியா पूरा होने के लिए அப்படியாய் 2020 2020 में மாம்சமான யாவர் மேலும் सारा मानव जाति के ऊपर மாம்சமான யாவர் மேலும் என்றா सारा मानव जाति यदि कहा जाए கர்த்தரை அறியாதவர்கள் எல்லார் மேலும் परमेश्वर को जो नहीं जानते उन लोगों के ऊपर भी கர்த்தருடைய ஆவியானவர் पवित्र आत्मा பொழிந்தருள वो போகிறார். उंडेला जाएगा। அவர் பொழிந்தருளப்படும் பொழுது उंडेला जाते समय எல்லாரும் அந்நிய வாசிகளோ கர்த்தரை துதிப்பார்கள். सभी लोग अन्य भाषा में प्रभु की स्तुति இப்படியான करेंगे। ஒரு எழுப்புதல் ऐसा एक बड़ा बेदारी நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலிருந்து हमारे तमिलनाडु से இந்தியா முழுவதும் पूरा भारत देश में, இந்தியாவிலிருந்து ओ हमारे भारत देश से உலகம் எங்கும் सारा जगत में ஓ அவர் நடைபெற இருக்கிறார். ओ परमेश्वर बहने वाला है। அப்படியா இந்த காரியத்துக்காக நாம் கர்த்தரை ये कार्य के लिए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே. स्तुतियो ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய வாக்குத்தத்தத்தின்படியே உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. वायदा के ஸ்தோத்திரம் अनुसार ஸ்தோத்திரம் पूरा ஸ்தோத்திரம் कीजिएगा ஸ்தோத்திரம் परमेश्वर। ஆண்டவரே சொல்லப்பட்ட தீர்க்கதரிசனம் हालेलुया। நிறைவேறுவதாக बोला ஸ்தோத்திரம் गया वो ஸ்தோத்திரம் भविष्यवाणी ஸ்தோத்திரம், पूरा होने ஸ்தோத்திரம், पाए। ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், हालेलुया ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். हालेलुया। स्तुतियो स्तुतियो அது स्तुतियो। மாத்திரமல்ல उतना ही नहीं, நம்முடைய தேசத்தின் எல்லை எங்கும் हमारे देश के सीमा में சமாதானம் இல்லை. समाधान नहीं है। நம்முடைய தேசத்திலே हमारे देश में இந்தியா சைனா ओ इंडिया और चाइना, இந்தியா நேபாளம் ओ इंडिया नेपाल, இந்தியா பாகிஸ்தான் इंडिया पाकिस्तान, இவர்கள் மூலமாக इनके द्वारा நமக்கு சமாதான குறைவுகள் உண்டு. हमें अशांति है। எல்லைப்புற சண்டைகள் உண்டு. ओ सीमाओं में लड़ाइयां हैं। சமீபமாய் 20 ராணுவ வீரர்கள் மாண்டு போனார்கள். ओ करीब से हालेलुया 20 सेना हालेलुया मिलिट्री फौज मर चुके அந்த हैं। குடும்பங்கள் ஆறுதல் அடைய वो परिवार तसल्ली அவர்கள் पाने के ரட்சிக்கப்பட, लिए, वे लोग उद्धार அவர்கள் पाने के சமாதானம் लिए, பெற, उनको समाधान मिलने के ஓ लिए நம்முடைய எல்லை எங்கும் हमारे सारे देश के கர்த்தராகிய இயேசு सीमाओं में கிறிஸ்துவின் சமாதானம் உண்டாகும்படி प्रभु यीशु का समाधान होने के लिए நம்முடைய நாட்டை ஆளுகிற हमारे देश को राज्य करने वाले பிரதம மந்திரி முதல் वो प्रधानमंत्री से लेकर நகர சேவக வரையிலும் नगर सेवक तक கர்த்தருடைய ஆளுகை प्रभु का प्रभुता இறங்கி வரும்படியா ओ उतर कर आने கர்த்தருடைய के लिए, ஆவியானவர் ஆளுகை செய்ய முடியும். पवित्र आत्मा प्रभुता करने के लिए நலலாட்டமாய் கிரியை செய்கிற பொல்லாத வல்லமைகள் முற்றிலுமாய் கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் கடிந்து கொள்ளப்படுவதாக. ओ उसके विरुद्ध कार्य करने वाले सारे क्रिया यीशु के नाम से बांधा जाए। அது மாறி போய் ओ निकल ஒரு जाकर சமாதானமான एक समाधान का எல்லையெங்கும் சமாதானம் உண்டாகும். सारा सीमाओं में समाधान இந்திய होने के தேசத்துக்குள்ள लिए, சமாதானமான ஒரு ஆட்சி உண்டாயிருக்கும். भारत देश में समाधान से राज्य होने के கர்த்தரை लिए ஸ்தோத்திரிப்போம். प्रभु की स्तुति करेंगे। ஸ்தோத்திரம் 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 धन्य 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 சேனைகளின்
கர்த்தாவே, सेनाओं के राजा, உம்மை நன்றியுள்ள இதயங்களோடு கூட நாங்கள் உம்மை आपको துதிக்கிறோம், धन्यवाद करते உம்மை हैं, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் आपकी ஆண்டவரே. महिमा करते हैं, நாங்கள் ஸ்தோத்திரித்த விண்ணப்பங்களை हम स्तुति किए विनंतियों உம்முடைய को கரத்திலே ஒப்புவிக்கிறோம். आपके हाथों में सौंपते, இந்த விண்ணப்பங்களை எல்லாவற்றையும் ये सारे विनंतियों को ஸ்தோத்திரத்தோடு வேண்டுதலோடு கூட स्तुति के साथ, विनती के ஜெபத்தோடு साथ, உமக்கு தெரியப்படுத்தும். प्रार्थना के द्वारा आपको हमने ஆண்டவர் बतलाया। எல்லாவற்றுக்கும் மேலான சமாதானத்தை मेरा परमेश्वर सबसे बढ़कर आपका जो समाधान है எங்களுடைய இந்திய தேசத்திலும் हमारे भारत देश உலக में திசையிலும் கட்டளையிடும் सारे जगत में दे देने के लिए இயேசுவின் நாமத்திலே प्रभु यीशु के नाम से ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. प्रार्थना करते हैं पिता, ஆமென். आमेन। என் ஆத்துமாவே हे मेरे मन கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, यहोवा को धन्य कह, என் முழு உள்ளமே जो कुछ मुझ में है கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை उसके ஸ்தோத்திரி. पवित्र नाम की धन्य என் कह। ஆத்துமாவே हे मेरे मन கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, यहोवा को धन्य கர்த்தர் कह, செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. परमेश्वर ने किया हुआ सारा उपकार के लिए ஆமென். न भूलना। பிதாவாகிய आमेन। தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का கர்த்தராகிய प्रेम, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் यीशु मसीह का பரிசுத்த अनुग्रह, ஆவியினுடைய அன்யோன்ய ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा का யாவரோடு सहसंगति சகல பரிசுத்தவான்களோடு सभी लोगों के साथ, सारे पवित्र கர்த்தராகிய இயேசு संतों के கிறிஸ்துவின் வருகை साथ பரியந்தம் यीशु मसीह के आगमन என்றென்று के दिन நிலைத்திருப்பதாக. तक सदा के लिए रहे। आमेन। आमेन। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया।